Hello everyone. Last session to my ancient or question tinta loisilo. To etu session at my modern India question getaman discuss korim. Most important question. Series B and series C moi discuss kori di asu. Practically to possible no hoy gote keta question discuss kora to but jegeta question exam ot ahar chances ase. But tenuka related moi topic ketaman discuss kori di asu. Exam or agot tomolake sai jabo para. To first moi loi asu series C. Sorry. Series C moi loi asu. Series C আমি যদি চাব যাও তেতিয়া হলে question number 9 মানে এই question number 9 টো যদি মই লৈ লও ন তেতিয়া হলে ভালেখিনি টপিক আমাৰ কভার হৈ যাব ঠিক আছে কি আছে question number 9 consider the following statement with reference to Samparan Satyagraha of 1917 It was number one statement, It was launched against the practice of compulsory growing of indigo by the peasants. Number one statement. Number two, Gandhi was persuaded by Rajkumar Shukla to come to Champaran. Number three, Gandhi was accompanied by Sardar Vallabhbhai Patel during the Samparan Satyagraha. Option A 1 and 2, option B 2 and 3, option C 1 and 3 and option D all of the above. Ita a question to answer moi discuss kori di asu but tar agot kedaman important point kedaman jani lua Gandhi about Gandhi ঠিক আছে তো Gandhi যদি মই ক্লাস কৰো এনে নরমাল আপোনাৰ it will take 3 to 4 classes ঠিক আছে about Gandhi in Africa ঠিক আছে তো এতিয়া যেহেতু আমাৰ লগত টাইম লিমিট হয় তো কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিব লাগে তো ফটাফট সে মই যিখিনি পাৰো মই ডিসকাস কৰি দি আছো এটা Gandhi বুলি কোৱাৰ লগে লগে he went to South Africa in the year of 1893 legal practiceৰ কাৰণে গৈছিল এটো সুধিব পাৰে এক্সামত who invited Gandhi to South Africa answer কি হ'ব দাদা আব্দুল্লাহ ঠিক আছে তো 1893 Gandhi went to South Africa আচ্ছা লগতে আৰু এটা কথা মই কৈ দিও in the same year 1893 Annie Besant came to India she was responsible for launching Home Rule League movement in India first women president of Indian National Congress Annie Besant and she was from Ireland What is the capital of Ireland? What is the difference between UK and Great Britain? ঠিক আছে কমেন্টত জনাবচোন কি হয় आंसर খিনি ঠিক আছে আচ্ছা তো 1893 Gandhi went to South Africa legal practice এটা মানে legal case এটা আসলে দাদা আব্দুল্লাহৰ নিজৰ এটা কেস তো মাতিলে গান্ধী So Gandhi goal South Africa 1893 and in the same year more information di disu je Annie Besant came to India 1893 she established headquarter where Chennai Adyar ঠিক আছে to Annie Besant who sent Annie Besant to India তেতিয়া আমি যদি চাব যাও তেতিয়া হলে আমি কব পাৰো যে Theosophical Society founder Blavatsky and Colonel Olcott Theosophical Society ঠিক আছে তো Annie Besant 1893 আহিলে then in 1916 Home Rule League movement launch কৰিব তিলকৰ লগত হেতু আমি সাম যদি কোৱেশ্চন পাই যাও ইয়াত ঠিক আছে এটা গান্ধী 1893 আহিল আফ্ৰিকাত 1893 আহিছিলে এবছৰৰ কাৰণে this 1 year turned into 21 years because Gandhi আফ্ৰিকাত 1914 লৈকে থাকিব গান্ধী আফ্ৰিকাত কেতিয়া লৈকে থাকিব 1914 লৈকে থাকিব গান্ধী ঠিক আছে 1914 আহিছিলে এবছৰৰ কাৰণে this 1 year turned into 21 years
ঠিক আছে আচ্ছা গান্ধী যেতিয়া আফ্ৰিকাত আহিব আফ্ৰিকাত আচ্ছা গান্ধী প্ৰথমটো এইটোতো জানো চবেই জানে এইবিলাক মানে ষ্টৰিটো বাৰু মই এতিয়া নকওঁ দীঘলীয়া হৈ যাব তো গান্ধী যিটো ষ্টেচনৰ পৰা গান্ধীক ওলাই দিছিলে হি ৱাজ হোল্ডিং ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ টিকেট ঠিক আছে বাট বিকজ অফ হিজ কালাৰ তো গান্ধীক ওলাই দিলে মানে ট্ৰেইনৰ পৰা ওলাই দিলে এণ্ড দ্য নেম অফ দ্য ষ্টেচন কল পিটাৰ্ছ মেৰিজবাৰ্গ ঠিক আছে এক্সাম্পল সুধি দিব পাৰে এ পি এছ চিৰ কোনো ভৰসা নাই যিকোনো কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে পিটাৰ্ছ মেৰিজবাৰ্গ ঠিক আছে তো গান্ধীয়ে গ'ল দাদা আব্দুল্লা তাত গ'ল আব্দুল্লা তাত যোৱাৰ টাইমত আব্দুল্লাই ক'লে যে এইটো জাষ্ট এটা সৰু ইনচিডেণ্ট এনেকুৱা ইয়াত ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ হাজাৰ হাজাৰ কেছ আছে দেন গান্ধীয়ে লাহে লাহে আফ্ৰিকাত দেখিলে গোটেই কেছবোৰ চালে কেনেকুৱা কি কথা তো গান্ধীয়ে তাত কি কৰিলে মুভমেণ্ট লঞ্চ কৰি দিলে আফ্ৰিকাত মানে যিখিনি ইণ্ডিয়ান আছিলে তাহাঁতক ক'বা ইণ্ডেনচিয়ৰ লেবাৰ ঠিক আছে ইণ্ডেনচিয়ৰ লেবাৰ মানে কাইণ্ড অফ ফ'ৰ্চ লেবাৰ ক'ব পাৰা ঠিক আছে তো সিহঁতৰ ওপৰত ডিছক্ৰিমিনেটৰী কিছুমান ল আছিলে লাইক ইণ্ডিয়ানছবিলাকে স্পেচিয়েল চাৰ্টিফিকেট এখন হোল্ড কৰিব লাগে ঠিক আছে ইণ্ডিয়ানছবিলাকে এক্সট্ৰা টেক্স দিব লাগে ঠিক আছে হিন্দু এণ্ড ইছলামিক ৰিচুৱেলছ মতে বিয়া হ'ব নোৱাৰে যদি বিয়া হয় বাচ্চাটো ইলিগেল হ'ব ঠিক আছে এখন ষ্টেটৰ পৰা আন এখন ষ্টেটলৈকে ট্ৰেভেল কৰিব নোৱাৰে তো গান্ধীয়ে এই গোটেইবিলাক ডিছক্ৰিমিনেটৰী লৰ এগেইনষ্টত কি কৰিলে আফ্ৰিকাত মুভমেণ্ট লঞ্চ কৰিলে ঠিক আছে আচ্ছা যিয়ে নহওক আমি যদি গান্ধীৰ যদি ফেজটো যদি চাওঁ 1893 to 1914 এতিয়া আমি যদি চাব যাওঁ 1893 পৰা 1906লৈকে গান্ধীৰ যিটো ৱে অফ প্ৰটেষ্ট আছিলে সেই ৱে অফ প্ৰটেষ্টটোক আমি ক'ব পাৰোঁ মডাৰেট ফেজ মডাৰেট ইউ ন' মডাৰেট কংগ্ৰেছ মডাৰেট 1885 P3 ফিলচফি অফ P3 মডাৰেট হয়নে আমি যাক P3 বুলি কওঁ প্ৰেয়াৰ প্ৰটেষ্ট এণ্ড পিটিশ্যন ঠিক আছে গান্ধীৰ আফ্ৰিকাৰ যিটো ফেজ আছিলে 1893 পৰা 1906লৈকে সেইটোক আমি কি ক'ব পাৰোঁ মডাৰেট ফেজ 1906 to 1914 ফেজটো কি ক'ব সত্যাগ্ৰহ সত্যাগ্ৰহ বুলি ক'লে এতিয়াতো বাৰু ফিল্মছত নুসুধে হোৱাট ইজ সত্যাগ্ৰহ এণ্ড অল মেইনছত যেতিয়া মই এক্সট্ৰা ক্লাছ ল'ম তেতিয়া তোমালোকক গোটেইখিনি কনচেপ্ট মই বুজাই দিম ঠিক আছে সত্যাগ্ৰহ বুলি ক'লে জাষ্ট বুজি লোৱা এতিয়া সত্যাগ্ৰহ বুলি ক'লে পেছিভ ৰেজিষ্টেঞ্চ ঠিক আছে চিভিল ডিছঅবিডিয়েঞ্চ প্লাছ অন দ্য পাৰ্থ অফ ট্ৰুথ প্লাছ নন ভাইলেঞ্চ ঠিক আছে সত্যাগ্ৰহ আচ্ছা যিয়ে নহওক 1893 পৰা 1906লৈকে গান্ধীৰ যিটো ৱে অফ প্ৰটেষ্ট আছিলে মডাৰেট ফৰ্মত আছিলে 1906 to 1914 গান্ধীৰ যিটো ৱে অফ প্ৰটেষ্ট হ'ব কি হ'ব সত্যাগ্ৰহ আচ্ছা দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন মই কৈ দিওঁ এতিয়া শুনিবা গান্ধী আফ্ৰিকাত তোমাৰ যিখন নিউজ পেপাৰ পাব্লিছ কৰিছিলে দ্য নেম অফ দ্য নিউজ পেপাৰ ইজ কল ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন এণ্ড গান্ধী যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ্ম কৰিলে আফ্ৰিকাত সেইটো ক'ব নাটাল কংগ্ৰেছ কি ক'ব নাটাল কংগ্ৰেছ নিউজ পেপাৰ কি আছিলে ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া গান্ধী আচ্ছা ইয়াত দুটা ইভেণ্ট মই কৈ দি আছোঁ 1909 ঠিক আছে 1909 1909 ইণ্ডিয়া হাউচ শ্যামজী কৃষ্ণ বৰ্মা ঠিক আছে এখন মিটিং আছিলে গান্ধীক ইনভাইট কৰিলে তো গান্ধীয়ে 1909ত আফ্ৰিকাৰ পৰা ক'ত যাব ইংলেণ্ড টু এটেণ্ড দ্য মিটিং য'ত তোমাৰ ইণ্ডিয়া হাউচত এখন মিটিং হৈ আছিলে ঠিক আছে তো গ'ল গান্ধীয়ে মিটিং এটেণ্ড কৰি ৰিটাৰ্ণ হ'ল ছেইম ইয়াৰত ৰিটাৰ্ণ হ'ল গান্ধীয়ে ৰিটাৰ্ণ হোৱাৰ টাইমত এখন বুক লিখিলে এণ্ড দ্য নেম অফ দ্য বুক ইজ কল হিন্দ স্বৰাজ পপুলাৰলি ন'ন এজ ইণ্ডিয়ান হোম ৰুল ঠিক আছে তো হিন্দ স্বৰাজ মনত ৰাখিবা দ্য নেম অফ দ্য বুক ইজ ন'ন এজ হোৱাট হিন্দ স্বৰাজ ঠিক আছে বা পপুলাৰলি ন'ন এজ ইণ্ডিয়ান হোম ৰুল তো 1909 মনত ৰাখিবা এক্সামত সুধিব পাৰে হিন্দ স্বৰাজ ক'ত লিখিছিলে when he was returning from ইংলেণ্ড টু ক'লৈকে আহিছিলে আফ্ৰিকা ঠিক আছে হিন্দ স্বৰাজ আচ্ছা আৰু এটা ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে 1912 কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট 1912ত গোপাল কৃষ্ণ গোখলে মডাৰেট লিডাৰ অফ কংগ্ৰেছ গোপাল কৃষ্ণ গোখলে আফ্ৰিকাত আহিছিলে কিয় আহিছিলে গান্ধীক মিট কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে তো গোপাল কৃষ্ণ গোখলে আফ্ৰিকাত কেতিয়া আহিছিলে 1912 গোপাল কৃষ্ণ গোখলে কেতিয়া আহিছিলে আফ্ৰিকাত 1912 গোপাল কৃষ্ণ গোখলে
আমি ক'ব পাৰোঁ পলিটিকেল গুৰু অফ গান্ধী। হু ৱাজ দ্য পলিটিকেল গুৰু অফ গান্ধী? গোপাল কৃষ্ণ গোখলে। আচ্ছা, পলিটিকেল গুৰু অফ সুভাষ চন্দ্ৰ বোস? হু ৱাজ দ্য পলিটিকেল গুৰু অফ সুভাষ চন্দ্ৰ বোস? চিত্তৰঞ্জন দাস, ঠিক আছে, চিত্তৰঞ্জন দাস। আচ্ছা, তো যিয়ে নহওক ফাইনেলি 1914 গান্ধীয়ে আহিব ইণ্ডিয়াত, আহি পাব 1915। কেতিয়া আহিব? 9 জানুৱাৰী। 9 জানুৱাৰী। এণ্ড 9 জানুৱাৰী every year 9 January celebrated as Prabasi Bharatiya Divas। 2023 ঠিক ইন্দোৰত হৈছে, ঠিক আছে, ইন্দোৰত হৈছে মধ্যপ্ৰদেশ, ঠিক আছে, ইন্দোৰত চাই ল'বা এবাৰ, ইন্দোৰতে হৈছে, ঠিক আছে, প্ৰবাসী ভাৰতীয় দিৱস এভৰি ইয়াৰ চেলিব্ৰেট কৰে 9 জানুৱাৰী। তো এইবাৰ হৈছে ইন্দোৰ, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো গান্ধী আহিলে 1915 ইণ্ডিয়াত আহিলে, বাট ফ্ৰম 1915 to 1919 হি ৱাজ আ পলিটিকেলি ইনএক্টিভ। ফ্ৰম 1915 to 1919 হি ৱাজ আ পলিটিকেলি ইনএক্টিভ, ঠিক আছে। তো পলিটিকেলি ইনএক্টিভ হৈ আছিলে 1915 to 1919, বাট though he was politically inactive, but he কিছুমান কি কৰিলে ইণ্ডিয়াত ৰিজনেল লেভেলত এক্সপেৰিমেণ্ট কিছুমান চলালে, ঠিক আছে। তো ফাৰ্ষ্ট এক্সপেৰিমেণ্ট চলাব তোমাৰ চম্পাৰণ 1917। ছেকেণ্ড এক্সপেৰিমেণ্ট চলাব আহমেদাবাদ 1918। ইয়াৰবিলাক মনত ৰাখিবা, ক্ৰনলজিকেল কুৱেশ্যনো সোধে এক্সামত। এণ্ড দেন হ'ব খেদা 1918 again। So from 1915 to 1919 he was a politically inactive, but from 1915 to 1919 though he was a politically inactive কিছুমান কি কৰে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব, ঠিক আছে, ৰিজনেল লেভেলত। এণ্ড দ্য লেব অফ গান্ধী চম্পাৰণ আহমেদাবাদ এণ্ড খেদা। আচ্ছা, ইয়াত দুটামান কথা মই কৈ দিওঁ, এক্সামত যদি সোধে গান্ধীজ ফাৰ্ষ্ট মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া, গান্ধীজ ফাৰ্ষ্ট মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এনচাৰ? চম্পাৰণ 1917, ঠিক আছে। গান্ধীজ ফাৰ্ষ্ট অল ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট, গান্ধীজ ফাৰ্ষ্ট অল ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট বুলি ক'লে হ'ব ৰোলাট সত্যাগ্ৰহ, ঠিক আছে, 1919 ৰোলাট সত্যাগ্ৰহ, 6 এপ্ৰিল 1919 ৰোলাট সত্যাগ্ৰহ। দুটা মাজত ডিফাৰেঞ্চ বুজি পাইছা? গান্ধীজ ফাৰ্ষ্ট মুভমেণ্ট বুলি ক'লে চম্পাৰণ, গান্ধী ফাৰ্ষ্ট অল ইণ্ডিয়া। চম্পাৰণ ৱাজ নট আ অল ইণ্ডিয়া ইছ্যু, ঠিক আছে, এইটো ৰিজনেল ইছ্যু আছিলে বিহাৰ চম্পাৰণ, ঠিক আছে। তো সেইটো হ'ব ৰোলাট সত্যাগ্ৰহ এগেইনষ্ট দ্য ৰোলাট এক্ট 6 এপ্ৰিল 1919, ঠিক আছে। আচ্ছা, এণ্ড ফাৰ্ষ্ট সত্যাগ্ৰহ অফ গান্ধী ক'ত হৈছিলে? এইটো অবভিয়াছলি আফ্ৰিকাততো সত্যাগ্ৰহ কৰিছিলে ন, ফ্ৰম 1906 to 1914, ঠিক আছে। হি ৱাজ ছাকচেছফুল, ঠিক আছে। যেতিয়া সত্যাগ্ৰহ কৰিলে ন আফ্ৰিকাত, গোটেইবিলাক ডিছক্ৰিমিনেটৰী লগ গুচাই দিব লগা হ'ল, ঠিক আছে। তো হি ৱাজ ছাকচেছফুল। তো চম্পাৰণৰ যিটো ইছ্যু আছে, এইটো ইছ্যুটো কি আছিলে? ইণ্ডিগো। বাট ৱাজ দ্য ইছ্যু ইণ্ডিগো, মানে ফ'ৰ্চফুলি ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকক ইণ্ডিগো খেতি কৰাইছিলে, ঠিক আছে। দ্য 3 কাঠীয়া ছিষ্টেম বুলি কয়, 3/20 3 কাঠীয়া। তো 3/20 এভৰি ফাৰ্মাৰ্ছৰ যিমানখিনি লেণ্ড আছে 3/20 লেণ্ডত কি কৰিব লাগিব? ইণ্ডিগো খেতি কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তো চিটুৱেশ্যন একদম মষ্ট, ঠিক আছে। তো যেতিয়া ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকৰ চিটুৱেশ্যন যেতিয়া বহুত বেছি ৱৰ্ষ্ট হৈ গ'ল, ঠিক আছে, কাৰণ ইণ্ডিগো খেতি কৰিলেতো একো প্ৰফিট নহয়। ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইউৰোপিয়ান প্লেণ্টাৰ্ছবিলাকে এক্সপৰ্টেশ্যন চলায়, যিখিনি মানি দিব লাগে সেইখিনি ভেলিউ নিদিয়ে। প্লাছ ইণ্ডিগো খেতি কৰিলে তোমাৰ কি হয়? লেণ্ডৰ ফাৰ্টিলিটি লাহে লাহে কমি যায়। আৰু জাৰ্মানীয়ে যেতিয়া 1950 আৰ্টিফিচিয়েল ডাই ইনভেণ্ট কৰিলে, তেতিয়া ইণ্ডিগোৰ ভেলু মাৰ্কেটত আৰু বেছি কমি গ'ল। তো ইউৰোপিয়ান প্লেণ্টাৰ্ছবিলাকে আগত অলৰেডি মানে কম ভেলু দিছিলে, এতিয়া আৰু বেছি কম ভেলু দিয়ে, বিকজ ইণ্ডিগোৰ তোমাৰ ভেলুৱে নাই মাৰ্কেটত। জাৰ্মানীয়ে আৰ্টিফিচিয়েল ডাই ইনভেণ্ট কৰি দিলে, ইণ্ডিগো কালাৰ বনায় ন সেইটো। তো গান্ধীক মাতিলে চম্পাৰণত, গান্ধী ৱাজ ইনভাইটেড বাই ৰাজকুমাৰ শুক্লা, ঠিক আছে। তো ষ্টেটমেণ্টত কিবা দিয়া আছিলে নেকি? আচ্ছা, ষ্টেটমেণ্টটো দিয়া আছে, গান্ধী ৱাজ পাৰচুৱেডেড বাই ৰাজকুমাৰ শুক্লা টু কাম টু চম্পাৰণ। ইয়াৰ ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্ট ইজ কাৰেক্ট, ঠিক আছে। তো চম্পাৰণত কোনে মাতিব? ৰাজকুমাৰ শুক্লা, ৰিমেম্বাৰ দ্য নেম, ঠিক আছে। গান্ধী আহিব। তো আচ্ছা, চম্পাৰণক আমি ফাৰ্ষ্ট নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ, ফাৰ্ষ্ট CDM, ফাৰ্ষ্ট চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ চম্পাৰণক, ঠিক আছে। তো চম্পাৰণ আহিল, ঠিক আছে। তো ৰাজকুমাৰ শুক্লাই মাতিলে, দেন চম্পাৰণত তোমাৰ কেম্পেইন চলালে। কেম্পেইন যেতিয়া চলাব গান্ধীয়ে, তো ছিগনেচাৰ কেম্পেইন চলাব চম্পাৰণত। গান্ধীয়ে ফাইল প্ৰিপেয়াৰ কৰিব, চম্পাৰণৰ মেজিষ্ট্ৰেটক তোমাৰ প্ৰেজেণ্ট কৰিব, এণ্ড দেন ফাইনেলি
তিনকাঠীয়া চিষ্টেম গুচাই দিব ঠিক আছে তো এই চম্পাৰণ আমি যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে তো আমাৰ কুৱেশ্যনটোত কি আছে It was launched against the practice of compulsory growing of indigo by pigeon. Yes, first statement is correct. Gandhi was persuaded by Rajkumar Shukla to come to Sampan. Already discussed korilo. Second statement is also correct. Third statement ki is Gandhi was accompanied by Sardar Vallabhbhai Patel during the Champaran Satyagraha. Third statement is wrong. So Gandhi accompanied korisile Champaranot dujon person monot rakhiba. Number 1 Rajendra Prasad and then J.B. Kripalani, first president of India, and J.B. Kripalani, he was the president during the time of India independence. J.B. Kripalani, more dekhiba, ঠিক আছে তো হৈ গ'ল আমাৰ এনসাৰ কি হ'ব এনসাৰ হ'ব 1 and 2 বল্লভভাই পেটেল নহয় ঠিক আছে আচ্ছা এইখিনি ইনফৰমেশ্যন কৈ দিওঁ আহমেদাবাদ 1918 and then খেদা 1918 ঠিক আছে তো ক্ৰনলজি চাই ল'ব প্ৰথম হৈছিলে চম্পাৰণ দেন আহমেদাবাদ and then খেদা ঠিক আছে আহমেদাবাদ হোৱাট ৱাজ দ্য ইছ্যু ৱাজ প্লেগ বনাছ ঠিক আছে মই কেতিয়াবা যদি কমপ্লিট ইয়াৰ ওপৰত যদি সেশন লওঁ তেতিয়াহ'লে মই ভালকৈ গোটেইখিনি বস্তু বুজাই দিব পাৰিম বাট এতিয়া মই আদাৰ টপিকবিলাকো ল'ব লাগিব ঠিক আছে তো মই বেছি ডেফটতো যাব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে তো এণ্ড দেন খেদা হৈ গ'ল এইখিনি আচ্ছা নেক্সট কুৱেশ্যন আমি আহোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন কি দিয়া আছে Next question, series C চলি আছে next question আহিব question number 36 important question 36 question number 36 question number 36 question number 36 most important question chronological question ahi thake exam ot 1940 manar pora chronological question e huda korise thik ase etu da trend exam or tami jodi sabo jao arrange the following events in the chronological order number 1 3rd June plan number 2 cabinet mission number 3 Crisp mission number 4 Quit India movement select the correct answer using the quote given below ঠিক আছে তো এটা ক্ৰনলজি জানিব লাগিব তো ক্ৰনলজি বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই স্টাৰ্ট কৰিম ক'ৰ পৰা আচ্ছা আচ্ছা চাবা 1939 মই এটা ইয়াৰ এটা লৈছোঁ 1939 বুলি আমি যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে 1939 হিটলাৰ এটেক পোলেণ্ড ষ্টাৰ্টিং অফ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2 ঠিক আছে হিটলাৰে যেতিয়া পোলেণ্ডক যেতিয়া এটেক কৰিলে তেতিয়া ব্ৰিটেনে ডাইৰেক্টলি তোমাৰ এনাউন্স কৰি দিলে যে ইণ্ডিয়া ইজ অন আৱাৰ ছাইড এণ্ড ইণ্ডিয়া ইজ কমিটেড টু ফাইট ফৰ দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ পোলেণ্ড ঠিক আছে যে ইণ্ডিয়া ইজ অন আৱাৰ ছাইড উইদাউট আস্কিং ইণ্ডিয়ান লিডাৰ্ছ দে ডিক্লেয়াৰ ইণ্ডিয়া ইজ অন আৱাৰ ছাইড ঠিক আছে এণ্ড ইণ্ডিয়া ইজ কমিটেড টু ফাইট ফৰ দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ পোলেণ্ড যে পোলেণ্ডত হিটলাৰে এটেক কৰিছে তো পোলেণ্ডক আমি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ দিয়াব লাগিব তো ইণ্ডিয়া কমিটেড হয় ঠিক আছে দেন গান্ধী ঠিক আছে গান্ধী ৰিপ্লাই দিলে যে হাউ কেন আ স্লেভ নেশ্যন কেন ফাইট ফৰ দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ আনাদাৰ স্লেভ আমি নিজে স্লেভ হৈ আছোঁ আমি কেনেকৈ বেলেগক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কৰাম ইফ ব্ৰিটেন ৰেচপেক্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ দে শুড ইমিডিয়েটলি লিবাৰেট ইণ্ডিয়া দি দিলে ষ্টেটমেণ্ট গান্ধীয়ে হাউ কেন আ স্লেভ নেশ্যন কেন ফাইট ফৰ দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ আনাদাৰ স্লেভ ইফ ব্ৰিটেন ৰেচপেক্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ দে শুড ইমিডিয়েটলি লিবাৰেট ইণ্ডিয়া ব্ৰিটেন বিকেম চাইলেণ্ট অন দিছ ইছ্যু কি কৰিব আৰু ব্ৰিটেনে তো ব্ৰিটেনে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টত ইণ্ডিয়ান লিডাৰ্ছবিলাকৰ এগেইনষ্টত বা কংগ্ৰেছৰ এগেইনষ্টত ষ্টেটমেণ্ট দিব ধৰিলে লাইক কংগ্ৰেছ ইজ এ হিন্দু অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড অল ঠিক আছে দেন সেইটো টাইমত কি কৰিলে যিখন মিনিষ্ট্ৰী ফৰ্ম হৈছিলে প্ৰভিন্সত ঠিক আছে আণ্ডাৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক 1937 ইলেকশ্যন হ'ল আৰু প্ৰভিন্সত এখন মিনিষ্ট্ৰী ফৰ্ম কৰিছিলে আৰু সেই প্ৰভিন্সিয়েল মিনিষ্ট্ৰীয়ে কি কৰিলে ৰিজাইন দি দিলে 1939
কংগ্ৰেছ মিনিষ্ট্ৰী ৰিজাইন দি দিলে ঠিক আছে তো এতিয়া ব্ৰিটিছাৰ্ছবিলাকে মানে উইদাউট ইণ্ডিয়া ৱাৰ এফৰ্ট কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে তো উইদাউট ইণ্ডিয়া মেন মানি ইণ্ডিয়া সব পিনৰ পৰা হেল্প কৰিব ন তো উইদাউট ইণ্ডিয়া ৱাৰ এফৰ্ট কৰিব নোৱাৰে তো জানে যে ইণ্ডিয়াৰ ছাপৰ্ট লাগিবই অলৰেডি ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ওৱানত দেখিছে যে ইণ্ডিয়ান ছলজাৰ্ছে ভেৰিয়াছ প্লেছত গৈ পিনে ৱাৰ কৰিছে ঠিক আছে তো সবতে ভিক্ট্ৰি পাইছে ইণ্ডিয়ান ছলজাৰ্ছবিলাকে তো ৱাৰ এফৰ্ট কৰিব নোৱাৰে উইদাউট ইণ্ডিয়া তো টু এপিচ ইণ্ডিয়া দে কেম আউট উইথ দ্য আগষ্ট অফাৰ ঠিক আছে দে কেম আউট উইথ হোৱাট আগষ্ট অফাৰ লৈ আহিলে ঠিক আছে মই গোটেইখিনি টপিক ডিছকাছ কৰি দি আছোঁ দেন উইথ দ্য হেল্প অফ দিছ টপিক যিখিনি মই ডিছকাছ কৰি আছোঁ 6-7টা কুৱেশ্যন ওলাই যাব আমাৰ ঠিক আছে তো ভালকৈ শুনি যাবা বস্তুখিনি তো দে কেম আউট উইথ দ্য হোৱাট আগষ্ট অফাৰ ঠিক আছে আগষ্ট অফাৰ অলছ' ন'ন এজ লিনলিডগো অফাৰ হু ৱাজ লিনলিডগো ই ৱাজ আ ভাইচৰয় ঠিক আছে আগষ্ট অফাৰ বুলি ক'লে মোৰ দেখিবা 1940 আগষ্ট অফাৰ ঠিক আছে আগষ্ট অফাৰ 1940 ঠিক আছে আগষ্ট অফাৰ 1940 বাট বিফৰ আগষ্ট অফাৰ কি হ'ব কংগ্ৰেছত ইণ্টাৰনেল ক্লেছ হ'ব ঠিক আছে কংগ্ৰেছত ইণ্টাৰনেল ক্লেছ কিয় হ'ব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক কৈ আছোঁ শুনি যাব ভালকৈ ক্লেছ কাৰ মাজত হ'ব বিটুইন গান্ধী এণ্ড বোছ ঠিক আছে 1939 যেতিয়া ৱৰ্ল্ড ৱাৰ II যেতিয়া ডিক্লেয়াৰ হৈ গ'ল সুভাষ চন্দ্ৰ বোছে ক'ব যে ব্ৰিটেন ডিফিকাল্টি আৱাৰ অপৰচুনিটি ঠিক আছে ব্ৰিটেন ডিফিকাল্টি আৱাৰ অপৰচুনিটি কোনে ক'ব সুভাষ চন্দ্ৰ বোছ ঠিক আছে তো ব্ৰিটেন ডিফিকাল্টি আৱাৰ অপৰচুনিটি চ' সুভাষ চন্দ্ৰ বোছে কৈছে যে উই শুড লঞ্চ মাছ মুভমেণ্ট ফাৰ্ষ্ট কৈছে উই শুড গিভ অনলি 6 month টাইম টু দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট তাহাঁতে যদি ইণ্ডিয়া এৰি গুচি নাযায় দেন উই শুড লঞ্চ মাছ মুভমেণ্ট ইফ পচিবল আৰ্ম ৰিভলিউশ্যন অলছ' দেন গান্ধীয়ে ক'লে যে এনেকৈতো নহ'ব গান্ধী বিকেম চাইলেণ্ট অন দিছ ইছ্যু গান্ধী এমফেচাইজ দ্য পলিচি অফ ৱেইট এণ্ড ৱাটছ গান্ধী কৈছে যে আমি এতিয়া একো ৰিয়েক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ চিটুৱেশ্যন ইমান ঠিক নহয় তো আমি ৱেইট এণ্ড ৱাটছ পলিচি ল'ম ঠিক আছে দেন সুভাষ চন্দ্ৰ বোছে গম পালে যে এনেকৈ থাকিলে নহ'ব তো সুভাষ চন্দ্ৰ বোছে কি কৰিলে 1939 যিখন তোমাৰ কংগ্ৰেছৰ যিখন ছেশ্যন হ'ব লগা হৈ আছে তোমাৰ ত্ৰিপুৰী যেন হয় মধ্যপ্ৰদেশ তো ত্ৰিপুৰী ছেশ্যনত নিজকে প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল কেণ্ডিডেট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে মই এতিয়াই কৈ দিওঁ তোমালোকে কংগ্ৰেছৰ ছেশ্যনবিলাক চাই ল'বা মেইনলি 1938 হৰিপুৰা ছেশ্যন 1939 ত্ৰিপুৰী ছেশ্যন ঠিক আছে 1940 ৰামগড় ছেশ্যন গোটেইবিলাক চাই ল'বা ঠিক আছে তো 1939ত ত্ৰিপুৰীত যিখন তোমাৰ কংগ্ৰেছৰ ছেশ্যন হ'ব গৈ আছে তাত সুভাষ চন্দ্ৰ বোছে ক'লে যে মই প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যনত এজ আ কেণ্ডিডেট হিচাপে মই উঠিম ঠিক আছে তো 1939ত সুভাষ চন্দ্ৰ বোছ উঠি গ'ল ঠিক আছে দেন এতিয়া গান্ধী ভাবিলে সুভাষ চন্দ্ৰ বোছ যদি প্ৰেচিডেণ্ট হৈ যায় তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম হৈ যাব তো গান্ধীয়ে সুভাষ চন্দ্ৰ বোছৰ এগেইনষ্টত কাক উঠালে পট্টাভি সীতাৰামায়া ঠিক আছে তো পট্টাভি সীতাৰামায়া ৱাজ অপনেণ্ট অফ বোছ ঠিক আছে বাট ইলেকশ্যনত হাৰিলে পট্টাভি সীতাৰামায়া ইলেকশ্যন হাৰিব এণ্ড ইলেকশ্যন হাৰাৰ লগে লগে গান্ধী ষ্টেটমেণ্ট দিব পট্টাভিজ ডিফিট ইজ মাই ডিফিট ঠিক আছে যিয়ে নহওক 1939ত ত্ৰিপুৰী ছেশ্যনত তোমাৰ সুভাষ চন্দ্ৰ বোছ জিতিলে বাছ সুভাষ চন্দ্ৰ বোছ যেতিয়া তোমাৰ জিতাৰ পিছত গোবিন্দ বল্লভ পন্তে সুভাষ চন্দ্ৰ বোছৰ এগেইনষ্টত এখন ৰিজলিউশ্যন পাছ কৰিব যে কি পাছ কৰিব যে সুভাষ চন্দ্ৰ বোছে যিখিনি ৱৰ্কিং কমিটি সেই ৱৰ্কিং কমিটি গান্ধীৰ উইল মতেহে কি কৰিব লাগিব চিলেক্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো সুভাষ চন্দ্ৰ বোছে গম পালে যে গান্ধীৰ মানে এগেইনষ্টততো গৈ লাভ নাই কংগ্ৰেছত ঠিক আছে তো সুভাষ চন্দ্ৰ বোছে কংগ্ৰেছৰ পৰা ৰিজাইন দি দিলে ঠিক আছে তো সুভাষ চন্দ্ৰ বোছে কংগ্ৰেছৰ পৰা ৰিজাইন কংগ্ৰেছৰ পৰা দিয়া নাই একচুৱেলি পোষ্টৰ পৰা ৰিজাইন দিলে ঠিক আছে তো পোষ্টৰ পৰা ৰিজাইন দিয়াৰ পিছত তোমাৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন খুলিলে ফৰৱাৰ্ড ব্লক ঠিক আছে ফাউণ্ডাৰ অফ ফৰৱাৰ্ড ব্লক আহিব পাৰে এক্সামত কোন হয় সুভাষ চন্দ্ৰ বোছ ঠিক আছে তো ফৰৱাৰ্ড ব্লক খুলিলে এণ্ড ফৰৱাৰ্ড ব্লকৰ আণ্ডাৰত কি কৰিলে অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ যিটো ৰিজলিউশ্যন পাছ কৰিছিলে সেই ৰিজলিউশ্যনৰ এগেইনষ্টত প্ৰটেষ্ট কৰিলে তেতিয়া সুভাষ চন্দ্ৰ বোছৰ এগেইনষ্টত ডিচিপ্লিনাৰী একশ্যন ল'লে আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা 3 বছৰৰ কাৰণে ওলাই দিলে ডিচিপ্লিনাৰী একশ্যন ৱাজ টেকেন এগেইনষ্ট বোছ ঠিক আছে এণ্ড দেন বেংগলত গ'ল সুভাষ চন্দ্ৰ বোছে দেন বেংগলত গৈ প্ৰটেষ্ট কৰাৰ পিছত দেন 1941ত হি লেফ্ট ইণ্ডিয়া এণ্ড নেভাৰ কাম বেক এগেইন বাকী আমি চাই ল'ম হোৱাট হেপেন টু বোছ আমি পিছত চাই ল'ম ঠিক আছে দ্য গ্ৰেট এস্কেপ বুলি কয়
তো বেংগলৰ পৰা যাব তোমাৰ পেছাৱাৰ হৈ এনেকৈ আফগানিস্তান হৈ জাৰ্মানীৰ পৰা তোমাৰ ছিংগাপুৰ জাপান ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া আমি যদি চাব যাওঁ 1939ত যেতিয়া ৱাৰ এফৰ্টত যেতিয়া ইণ্ডিয়ানছবিলাকে ছাপৰ্ট নকৰিলে ইণ্ডিয়ান লিডাৰ্ছবিলাকে তো নেক্সট তোমাৰ ইণ্ডিয়ানবিলাকক এপিছ কৰিবৰ কাৰণে কি আহিব আগষ্ট অফাৰ 1940 ঠিক আছে 1940 তো বিফৰ আগষ্ট অফাৰ মই ইভেণ্টটো কৈ দিলোঁ ঠিক আছে দ্য ক্লাছ বিটুইন গান্ধী এণ্ড বোছ ঠিক আছে তাৰ ভিতৰত এক্সামত আহিব পাৰে পট্টাভি সীতাৰামে অপনেণ্ট অফ সুভাষ চন্দ্ৰ বোছ ত্ৰিপুৰী সেশ্যন সুধিব পাৰে 1939 বা ত্ৰিপুৰী ক্ৰাইচিছ বুলি কয় এক্সামত ফৰৱাৰ্ড ব্লক ফাউণ্ডাৰ কোন হয় সুভাষ চন্দ্ৰ বোছ ঠিক আছে হৈ গ'ল এতিয়া আমি যদি চাব যাওঁ 1940 আগষ্ট অফাৰ অলছ' ন'ন এজ লিলিত গ' অফাৰ ঠিক আছে তো আগষ্ট অফাৰ ফাৰ্ষ্ট পইণ্টত কি দিছিলে ডমিনেণ্ট ষ্টেটাছ নম্বৰ 1 আমি কুৱেশ্যন ৱাইজ চাই আছোঁ দেই ডমিনেণ্ট ষ্টেটাছৰ কথা কৈছে আগষ্ট অফাৰ যে ইণ্ডিয়ানছবিলাকক কি দিব ডমিনেণ্ট ষ্টেটাছ ঠিক আছে নম্বৰ 2 প্ৰভিজন কৈছে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি আফটাৰ দ্য ৱাৰ ডমিনেণ্ট ষ্টেটাছটো ডাইৰেক্টলি ৰিজেক্ট কৰিলে ইণ্ডিয়ানছবিলাকে বিকজ ডমিনেণ্ট ষ্টেটাছ বিচাৰিছিলে ইণ্ডিয়ানছবিলাকে 1928তে বিচাৰিছিলে ঠিক আছে তো ডমিনেণ্ট ষ্টেটাছ ৰিজেক্ট কৰিলে যিহেতু 1928ত ডমিনেণ্ট ষ্টেটাছ নিদিলে তো আফটাৰ 12 ইয়াৰ্ছ তো এতিয়া ডমিনেণ্ট ষ্টেটাছ দিলাম নাই ডমিনেণ্ট ষ্টেটাছ মিনছ দ্য এণ্টায়াৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন উইল ৰান বাই ইণ্ডিয়ান ইন দ্য নেম অফ কুইন অফ ইংলেণ্ড ঠিক আছে তো আগষ্ট অফাৰৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজন কি দিলে ডমিনেণ্ট ষ্টেটাছ ৰিজেক্ট কৰিলে ছেকেণ্ড প্ৰভিজন কি দিলে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি আফটাৰ দ্য ৱাৰ তো সেইটোও তোমাৰ ৰিজেক্ট কৰিলে যে বেড এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 1 বুলি কৈছে কিয় কৈছে বিকজ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 1ত গান্ধী এণ্ড আদাৰ নেশ্যনেলিষ্টবিলাকে ব্ৰিটিছক ছাপৰ্ট কৰিছিলে সেইকাৰণে গান্ধীয়ে ইভেন ছ'লজাৰ্ছো ৰিক্ৰুট কৰিছিলে সেইকাৰণে গান্ধীক ৰিক্ৰুটিং চাৰ্জেণ্ট বুলিও কয় ঠিক আছে The Gandhi also known as recruiting surgeon. So, but after World War, ভাবিছিলে ইণ্ডিয়ানছবিলাকে ভাল গিফ্ট এটা দিব ইণ্ডিয়ানছবিলাকক বাট তাহাঁতে কি গিফ্ট দিলে ৰোলাট এক জেলিয়ানৱালা বাগ তো সেইকাৰণে ক'লোঁ যে বেড এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ তো আগষ্ট অফাৰ ফেইল ঠিক আছে তো আগষ্ট অফাৰ যেতিয়া ফেইল হ'ল আগষ্ট অফাৰ ফেইল হোৱাৰ লগে লগে কি কৰিলে তোমাৰ তো আগষ্ট অফাৰ কিয় ফেইল হ'ল বিকজ তোমাৰ তাত কোনো ধৰণৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ কথা মেনশ্যন কৰা নাই তো আগষ্ট অফাৰ ফেইল হোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ নেক্সট ইভেণ্টটো আহিব এগেইন 1940 ইণ্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহ ইভেণ্ট মোৰ দেখিব দেই ইণ্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহ আগষ্ট অফাৰৰ পিছত নেক্সট কি হ'ব ইণ্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহ ইয়াত কি হয় ইণ্ডিভিজুৱেল লিডাৰ্ছবিলাক চিলেক্ট কৰিব এৰিয়া ৱাইজ এৰিয়া ভিলেজত পঠাব আৰু তাহাঁতে কমন মানুহক এড্ৰেছ কৰিব টু মুভ ফৰৱাৰ্ড দিল্লী ডেটছ ৱাই ইণ্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহ অলছ' ন'ন এজ দিল্লী চলো মুভমেণ্ট সুধিব পাৰে আচ্ছা দিল্লী চলো ৱাৰ ক্ৰাই দ্য ৱাৰ ক্ৰাইটো আছিলে তোমাৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মিৰ বাট দিল্লী চলো মুভমেণ্ট বুলি ক'লে মই দেখিবা ইণ্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহ তিনিজন আছিলে সত্যাগ্ৰহী জৱাহৰলাল নেহৰু বিনোবা ভাবে জৱাহৰলাল নেহৰু এণ্ড ব্ৰহ্মদত্ত ঠিক আছে আচ্ছা when this satyagraha was going on two world incident hobo duta incident 1941 two world incident number 1 incident Germany attack USSR and Japan attack USA ঠিক আছে in this situation both USSR and USA pressurized Britain to solve the deadlock between India and Britain in this situation British government sent Cripps Jagami Cripps mission boli Cripps mission kiman hobo 1942 ঠিক আছে 1942 Cripps mission again dominant status with special status so dominant status or kotha আগষ্ট অফাৰটো মেনশ্যন কৰা আছে ক্ৰিছ মিছনতো মেনশ্যন কৰা আছে নেক্সট কৈছে কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি আগত আছিলে আফটাৰ ৱাৰ এবাৰ কৈছে জাষ্ট আফটাৰ দ্য ৱাৰ ঠিক আছে তো কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলিৰ কথা তোমাৰ আগষ্ট অফাৰটো কোৱা আছে কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলিৰ কথা তোমাৰ আৰু ক'ত কোৱা আছে ক্ৰিছ মিছনতো কোৱা আছে ঠিক আছে বাট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ কথা ইয়াত কোৱা নাই তো ক্ৰিছ মিছনৰ কি হৈ গ'ল ফেইল হৈ গ'ল যেতিয়া ক্ৰিছ মিছন ফেইল হ'ব ফেইলাৰ্ছ অফ ক্ৰিছ মিছন কি হ'ব তোমাৰ কুইট ইণ্ডিয়া movement failures of Cripps mission lead to the quit India movement ঠিক আছে 1942 ঠিক আছে 8 আগষ্টত লঞ্চ কৰিছিলে ঠিক আছে 8 আগষ্ট 1942 লঞ্চ কৰিছিলে
কুইট ইণ্ডিয়া ৰেজলিউশ্যন ৱাজ পাছড কেতিয়া 8 আগষ্ট আচ্ছা দ্য শ্লোগান কুইট ইণ্ডিয়া ৱাজ গিভেন বাই ইউচুফ মেহৰলি সুধিব পাৰে এক্সামত হু গেভ দ্য শ্লোগান কুইট ইণ্ডিয়া গান্ধী দিয়া নাছিলে এই শ্লোগানটো দিলে তোমাৰ ইউচুফ মেহৰলি ঠিক আছে নোট কৰি ল'বা আচ্ছা 8 আগষ্ট 1942 কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট লঞ্চ কৰিলে ঠিক আছে কিয় লঞ্চ কৰিলে বিকজ সুধিব পাৰে ৱাই কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ৱাজ লঞ্চ বিকজ অফ ফেইলাৰ অফ ক্ৰিছ মিছন কিয় ফেইল হ'ল বিকজ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ কথা মেনশ্যন কৰা নাছিল ঠিক আছে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট 1942 8 August and in 9 August ঠিক আছে all the leaders including Gandhi were arrested and when Gandhi went inside the jail he gave the last mantra to the people that is do or die ঠিক আছে তো কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট তোমাৰ 1942-43 লৈকে চলিব and 1943 কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট কমপ্লিটলি ক্ৰাছ কৰি দিব ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে more than 7,000 to 10,000 people were killed during this movement ঠিক আছে and then আহিব 1943 ঠিক আছে 1943 তোমাৰ যদি আমি চাব যাওঁ তেতিয়া হলে Bengal famine one of the saddest event took place in Indian history Bengal famine more than 2 to 3 million people there hoise ঠিক আছে Bengal famine ঠিক আছে Bengal famine Winston Churchill ঠিক আছে was responsible for Bengal famine ঠিক আছে এইবিলাক এটা টপিক it will take 5 to 6 hours but এতিয়া যেহেতু মই কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰি আছো তো গুটেখিনি মই ডিটেইলছত ক'ব নোৱাৰিম ঠিক আছে তো যিখিনি পাৰো মই কৈ দি আছো তো Bengal famine 1943 ঠিক আছে then in 1944 and 1945 দুটা এগ্ৰিমেন্ট আহিব number 1 agreement C Raja Gopalasari agreement and number 2 Desai Liaquat formula bayak CR plan buliyo koi chronology 1940 August offer 1940 again individual satyagraha when the satyagraha was going on two world incident changed the course of history in India number 1 Germany attacked USSR and Japan attacked USA in this situation USA and USSR pressurized Britain to solve the deadlock between India and what Britain ঠিক আছে কারণ ইন্ডিয়ানস বিলাকে ডাইরেক্টলি সাপোর্ট নাই কৰা ন ওয়ার এফৰ্টত ঠিক আছে তো ইন্ডিয়ানস বিলাকৰ সাপোর্ট বিচাৰি ক্ৰিপছক পঠাব ইন্ডিয়ান ক্ৰিছ মিশন এগেইন ডমিনেন্স স্টেটাসক পঠাব কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বাট কি আফটার ওয়ার ঠিক আছে তো ক্ৰিছ মিশন ফেল হোৱাৰ লগে লগে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট লঞ্চ কৰি দিলে 1943 বেঙ্গল ফেমাইন হল কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট খতম বেঙ্গল ফেমাইন 1944-45 সি ৰাজাগোপালাচাৰী ফৰ্মুলা দেশাই লিয়াকাত পেক কি হয় গিটা এইগিটা হয় তোমাৰ মেইনলি মুসলিম লীগ আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত এটা ডেডলক এটা হৈ আছিল যে মুসলিম লীগক লাগিছিল পাকিস্তান এন্ড দেন কংগ্ৰেছে পাৰ্টিশন হোৱাটো বিচৰা নাছিল তো টু সলভ দ্য ডেডলক বিটুইন মুসলিম লীগ এন্ড কংগ্ৰেছ দুটা এগ্ৰিমেন্ট আহিব এটা হ'ব সি ৰাজাগোপালাচাৰী ফৰ্মুলা এটা হ'ব দেশাই লিয়াকাত পেক তো এতিয়া মই ডিটেইলছত নাযাওঁ এইবিলাক প্ৰভিজন বিলাক এক্সামত আহে ঠিক আছে তো সি ৰাজাগোপালাচাৰী চাই ল'বা তোমালোকে এবাৰ ঠিক আছে বা ইয়াৰটো মনত ৰাখিলে হ'ল তো সি ৰাজাগোপালাচাৰী ফৰ্মুলাও ফেইল হ'ব ঠিক আছে দেশাই লিয়াকাত পেকটো ফেইল হ'ব ঠিক আছে এন্ড দেন ঠিক আছে এই দুটা ফেইল হোৱাৰ পিছত আমি যদি ইপিনে সাইমেন্টেনিয়াসলি যদি চাও 1945ত 15 আগষ্ট জাপান সাৰেন্ডাৰ কৰিব জাপান সাৰেন্ডাৰ কৰাৰ লগে লগে ইণ্ডিয়ান নেশনাল আৰ্মি ঠিক আছে আমি আহি আছো টপিকটোত ইণ্ডিয়ান নেশনাল আৰ্মি হু ওয়াজ দ্য ফাউন্ডাৰ অফ ইণ্ডিয়ান নেশনাল আৰ্মি ইট ওয়াজ মোহন সিং সুভাষ চন্দ্ৰ বোস নহয় Subhash Chandra Bose tumar he became a supreme commander of Indian National Army in the year of 1943 ঠিক আছে সিঙ্গাপুরত গৈ পিনে he became a supreme commander ঠিক আছে তো রিয়েল ফাউন্ডার কোন হয় মোহন সিং ঠিক আছে তো পিছত লিড লব সুভাষ চন্দ্র বোসে তো 1945 15 আগষ্ট জাপান সারেন্ডার কৰিব জাপান সারেন্ডার কৰাৰ লগে লগে ইণ্ডিয়ান নেশনাল আৰ্মিও সারেন্ডার কৰিব আৰু 18 আগষ্ট আমি তো গমে পাও 18 আগষ্ট সুভাষ চন্দ্র বোস প্লেন ক্র্যাশ হ'ব ঠিক আছে দেন তোমার ইণ্ডিয়ান নেশনাল আৰ্মিয়ে কমপ্লিটলি সারেন্ডার কৰি দিব ঠিক আছে ইপিনে 1945 ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 খতম হল ওয়েভেল আহিব ওয়েভেল প্ল্যান ঠিক আছে ওয়েভেল প্ল্যান ঠিক আছে চাই ল'বা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এক্সামৰ কাৰণে ওয়েভেল প্ল্যান কি হ'ব 1945 তো ওয়েভেল
সৰি 1945 ৱেভেল আহিল ৱেভেলে যদি শুনিবা ৱেভেল প্লেনত ডাইৰেক্টলি কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ কথা কোৱা নাই ডাইৰেক্ট ৱেভেল প্লেন বুলি ক'লে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ কথা ডাইৰেক্টলি মেনশ্যন কৰা নাই বাট এটা হোপ এটা আছিলে যে ইন ফিউচাৰ মানে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি বনিব পাৰে কিন্তু যদি ফিচাৰ্ছত কিন্তু ডাইৰেক্টলি মেনশ্যন নাই ঠিক আছে তো ৱেভেল প্লেনৰ আণ্ডাৰত চিমলা কনফাৰেন্স হ'ল ঠিক আছে তো চিমলা কনফাৰেন্স হ'ব ৱেভেলৰ আণ্ডাৰত ঠিক আছে তো চিমলা কনফাৰেন্স হ'ল মোহাম্মদ আলী জিন্না গান্ধী ৱেভেল বাট চিমলা কনফাৰেন্স ফেইল হ'ল বিকজ জিন্নাই কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিত ভিটো পাৱাৰ ডিমাণ্ড কৰিছিলে লগতে জিন্নাই কৈছিলে যে এণ্টায়াৰ ইণ্ডিয়াৰ যিমানখিনি মুছলিম আছে মুছলিমক অনলি কোনে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব মুছলিম লীগে ঠিক আছে যিটো তোমাৰ জিন্নাই যিটো কথা কৈছে এইটো তোমাৰ আনজাষ্টিফাইড ষ্টেটমেণ্ট বুলি ক'ব পাৰে বিকজ সেইটো টাইমত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট মুছলিমে আছিলে ঠিক আছে মৌলানা আব্দুল কালাম আজাদ ঠিক আছে তো ৱেভেল প্লেন ফেইল হ'ল ঠিক আছে তো ৱেভেল প্লেন যেতিয়া ফেইল হ'ল ফেইল হোৱাৰ টাইমত আচ্ছা সেইটো টাইমতে আৰু এটা ইভেণ্ট হ'ব এই ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি তোমাৰ যিখিনি মানে ইণ্ডিয়ান চলজাৰজনে ব্ৰিটিছে ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিছিলে তাহাঁতে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি হৈ ৱাৰ কৰিব ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত ৱাৰ কৰিব তো 15 আগষ্ট জাপানে চাৰেণ্ডাৰ কৰাৰ পিছত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মিৰ চলজাৰবিলাকো লাহে লাহে চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে 18 আগষ্ট সুভাষ চন্দ্ৰ বোস ডেড হোৱাৰ পিছতো ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি খতম ঠিক আছে তো ৱেভেলে ক'লে যিখিনি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মিৰ চলজাৰ্ছ আছে মই তাহাঁতক কি কৰাম কোৰ্ট মাৰ্চেল কৰাম ঠিক আছে তো কোৰ্ট মাৰ্চেল কৰাম বুলি ক'লে আৰু কোৰ্ট মাৰ্চেল কৰিম বুলি কোৱাৰ লগে লগে গোটেই ইণ্ডিয়াত এটা মুভমেণ্ট লঞ্চ হৈ গ'ল সেই মুভমেণ্টটোৰ নাম হ'ল আজাদ হিন্দ ফৌজ বচাও মুভমেণ্ট ঠিক আছে আজাদ হিন্দ ফৌজ বচাও মুভমেণ্ট কেতিয়া হ'ব এইটো 1945 লাষ্ট ইয়াৰ APSCত কুৱেশ্যন সুধিছিলে মেইনলি তিনিজন লিডাৰ্ছক কোৰ্ট মাৰ্চেল কৰাব ওলাইছিলে শাহনৱাজ গুৰবক্স সিং ডিলন এণ্ড প্ৰেম চেহগল এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে APSCত তো আজাদ হিন্দ ফৌজ বচাও মুভমেণ্ট লঞ্চ হ'ব তোমাৰ 1945 ঠিক আছে তো যেতিয়া মুভমেণ্ট লঞ্চ কৰি দিলে গোটেই পলিটিকেল লিডাৰ্ছবিলাকে সিহঁতক বচাবৰ কাৰণে লাগি গ'ল তো ৱেভেলে কি কৰিলে এই তিনিজন লিডাৰ্ছক এমনেষ্টি দি দিলে জেনেৰেল এমনেষ্টি ৰেহাই দি দিলে এণ্ড দেন ৱেভেলে 1945-46 ইলেকশ্যন 45-46 ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰ কৰিলে ঠিক আছে 1945-46 ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰ কৰিলে ৱেভেলে ঠিক আছে যে ইলেকশ্যন হ'ব জেনেৰেল ইলেকশ্যন চেণ্টাৰ এণ্ড প্ৰভিন্স ঠিক আছে তো ইলেকশ্যন হ'ল ইলেকশ্যন তোমাৰ কংগ্ৰেছে চেণ্টাৰত মিনিষ্ট্ৰী ফৰ্ম কৰিলে আৰু প্ৰভিন্সত কংগ্ৰেছে টোটেল মুছলিম লীগে টোটেল অকল দুটা জিতিব ঠিক আছে মুছলিম লীগে অকল দুটা প্ৰভিন্সে জিতিব ঠিক আছে সিন্ধ এণ্ড বেংগল তো মুছলিম লীগ তোমাৰ দুটা প্ৰভিন্স জিতিব জিতাৰ পিছত নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্ট আমি যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে 45-46ৰ পিছত যদি আমি যদি চাব যাওঁ ইলেকশ্যনৰ পিছত নেক্সট কি হ'ব তোমাৰ ৰয়েল ইণ্ডিয়ান নেভি নহয় ইণ্ডিয়ান নেভিয়ে কি কৰিব মিউটিনি কৰিব ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্ট তো 1945-46 যিটো ইলেকশ্যন হ'ল ঠিক আছে জিন্নাই পাকিস্তানৰ কাৰণে তোমাৰ ডিমাণ্ড কৰিছিলে আসাম দেন পাঞ্জাব নৰ্থ ৱেষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ প্ৰভিন্স ঠিক আছে তো সেইবোৰতো হাৰিলে ন তো অনলি জিন্নাই দুখন প্ৰভিন্সে জিতিলে পাঞ্জাব এণ্ড সিন্ধ তো জিন্নাই কিবা একশ্যন লোৱাৰ আগতে তোমাৰ তিনিটা ইভেণ্ট তোমাৰ ইণ্ডিয়াত হ'ব ঠিক আছে এই তিনিটা ইভেণ্ট মোৰ লাগি আছে এইবাৰ এক্সামত সুধি দিব পাৰে এই তিনিটা ইভেণ্ট ঠিক আছে নম্বৰ 1 ইভেণ্ট আমি যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট ইভেণ্টটো হ'ব তোমাৰ নৱেম্বৰ ঠিক আছে নৱেম্বৰ 21 1945 নৱেম্বৰ 21 1945 নৱেম্বৰ 21 1945ত ৰিভল কোড কোনে কৰিব ক'ত হ'ব ৰিভল কেলকাতাত হ'ব ৰিভল কিয় হ'ব এই যে INA ট্ৰায়েল যে চলি আছিল অকল তিনিজনকে ৰেহাই দিছিলে বাকীবিলাকতো ট্ৰায়েল কৰি আছিলে ন তো সেই INA ট্ৰায়েলৰ এগেইনষ্টত কি হ'ব নৱেম্বৰ 21 1945ত কি হ'ব ৰিভল্ট হ'ব ক'ত হ'ব কেলকাতা নম্বৰ 2 ৰিভল্ট Number 2, February 11, 1946. Rashid Ali, more dekhiba, Rashid Ali associate with which of the following movement? Hudi dibo pare. ঠিক আছে তো Rashid Ali 1946ত
তোমাৰ ৰিভল্ট হ'ব ৰাছিদ আলীক ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে 7 years সেন্টেন্স দিয়ে তো ৰাছিদ আলীৰ বচাবৰ কাৰণে বা ৰাছিদ আলীক ছাপৰ্টত তো ফেব্ৰুৱাৰী 11 1946 এগেইন ক'ত ৰিভল্ট হ'ব তোমাৰ কলকাতাত ৰিভল্ট হৈ যাব ঠিক আছে ফেব্ৰুৱাৰী 11 1946 এণ্ড সবতকৈ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিভল্ট ক'ত হ'ব তোমাৰ বম্বে ফেব্ৰুৱাৰী 18 1946 which is considered is the final nail in the coffin of British Raj ঠিক আছে তো এই যেতিয়া ৰিভল্ট হ'ব নহয় এই ৰিভল্টৰ হোৱাৰ টাইমত ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে গম পাব যে তাহাঁতৰ দিন লাহে লাহে কি হৈছে খতম হ'ব গৈ আছে ইণ্ডিয়াত ঠিক আছে তো ৰিভল্ট হ'ল ফেব্ৰুৱাৰী 18 1946 ঠিক আছে এই ৰিভল্টখন হোৱাৰ পিছতে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব ইণ্ডিয়াত পাৱাৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে এখন মিছন পঠাব তাক ক'ব কেবিনেট মিছন এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট 5 ষ্টাৰ মই দি দিছোঁ November 21 1945 revolt in where Calcutta ঠিক আছে what was the reason INA trial February 11 1946 revolt কৰিছিলে কলকাতা কিহৰ কাৰণে 7 year sentence to Rashid Ali and February 18 1946 ঠিক আছে which is considered the final nail in the coffin of British Raj কৰিছিলে এইটো revolt Royal Navy Mutiny বুলি কয় ঠিক আছে Royal Navy Mutiny ঠিক আছে বাৰবাৰ মই কৈছো February 18 1946 ঠিক আছে তো বম্বে কৰাচি এইবিলাক জায়গাত নেভিয়ে ৰিভল্ট কৰি দিলে ঠিক আছে 1857 ৰ যেটো মানে আৰ্মি এণ্ড দেন 1946 ৰ মাজত যেটো আৰ্মি হিউজ ডিফাৰেন্স আছে দুখনকে ৱাৰত পাৰ্টিসিপেট কৰিলে ঠিক আছে তো নেভিয়ে যেতিয়া তোমাৰ ৰিভল্ট কৰিলে উইদিন আ উইক মোৰ দেন 200 ইউৰোপিয়ানছক মাৰিছে তাত তোমাৰ সৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পটেল জিন্না ইহতে আহি সোলজাৰ্ছ বিলাকক বুজালে যে এনেকে ৰিভল্ট কৰিব নালাগে আমি সিচুৱেচন নিজৰ মতে আমি ঠিক কৰি লম ঠিক আছে তো বাট ইউৰোপিয়ান বিলাকে ক্লিয়াৰ কাট মেছেজ পাই গ'ল যে তাহাঁতৰ দিন লাহে লাহে খতম হৈ আছে নেভিয়ে যেটো ৰিভল্ট কৰি দিলে ঠিক আছে এইটো এটা ল্যান্ডমাৰ্ক ইভেন্ট বাৰবাৰ কৈছো ফেব্ৰুৱাৰী 18 1946 ৰয়েল ইণ্ডিয়ান নেভি ঠিক আছে ৰয়েল ইণ্ডিয়ান নেভি এমএস তলবার যেটো ৰিভল্ট কৰিছিলে ঠিক আছে বম্বে কৰাচি ঠিক আছে দেন এইটো ইভেন্টৰ আউটকামে হল তোমাৰ ক্যাবিনেট মিশন মেবি এই ইভেন্টটো নহলে ক্যাবিনেট মিশনক নফটালে হয় ঠিক আছে ক্যাবিনেট মিশন বুলি কোৱাৰ লগে লগে হ'ব 1946 সব বস্তুৰে লিংক আছে ঠিক আছে ক্যাবিনেট মিশন 1946 ক্যাবিনেট মিশনত তোমাৰ তিনিজন লিডাৰ আহিব ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছ এগেইন আহিব ক্ৰিপছক আকৌ পঠাব এবি Alexander and then Patrick Lawrence তিনিজনৰ নাম মনত ৰাখিবা ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছ এবি আলেকজান্ডাৰ and then তোমাৰ Patrick Lawrence ঠিক আছে তো 1946 ক্যাবিনেট মিশন আহিল ক্যাবিনেট মিশনত তোমাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট বিলাকক গ্ৰুপিং কৰি দিলে ঠিক আছে যিমান বিলাক ইণ্ডিয়ান প্ৰভিন্স আছে তাহাঁতক গ্ৰুপ এ গ্ৰুপ বি গ্ৰুপ সি কৰি দিলে ঠিক আছে গ্ৰুপ 8 তোমাৰ হিন্দু মেজৰিটি গ্ৰুপ বি মুসলিম মেজৰিটি প্ৰভিন্স এণ্ড গ্ৰুপ সি কি ৰাখিলে তোমাৰ এগেইন মুসলিম মেজৰিটি প্ৰভিন্স বিলাক ৰাখি দিলে ক্যাবিনেট মিশনটো ভালকে চাই যাবা ঠিক আছে ক্যাবিনেট মিশন ইম্পৰ্টেন্ট হয় ক্যাবিনেট মিশন এনেকুৱা এটা প্ল্যান হয় য'ত কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলি সোয়া কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলি আগষ্ট অফাৰটো কোৱা আছে কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলি ইন ক্ৰিছ মিশনতো মেনশন কৰা আছে বাট কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলিৰ ফাইনেল এপ্ৰুভেল কোনখনে দিছে ক্যাবিনেট মিশনে দিছে ঠিক আছে তো ক্যাবিনেট মিশন তো তাত যদি আমি কব যাও তেতিয়া হলে ইণ্ডিয়ান প্ৰভিন্স বিলাকক গ্ৰুপ কৰি দিছিলে গ্ৰুপ এ গ্ৰুপ বি গ্ৰুপ সি আৰু গ্ৰুপ কৰি মিলি কি কৰি দিলে হিন্দু মেজৰিটি মুসলিম মেজৰিটি এণ্ড মুসলিম মেজৰিটি এ বি সি তেনেকৈ ৰাখি দিলে তো আৰু গ্ৰুপিং বিলাক ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে ক'লে যে সাপোজ গ্ৰুপ এ গ্ৰুপ বি এণ্ড গ্ৰুপ সি ঠিক আছে ইয়াত হ'ব তোমাৰ হিন্দু মেজৰিটি মুসলিম মেজৰিটি এণ্ড মুসলিম মেজৰিটি ঠিক আছে আৰু ব্ৰিটিছে ক'লে যে শুনিবা ক্যাবিনেট মিশনৰ মেইন ফোকাসটোৱে আছিল যে সেন্টাৰক যাতে কি কৰিব পাৰে উইক কৰিব পাৰে প্ৰভিন্স বিলাকক যাতে পাৱাৰ বেছিকে দিব পাৰে যাতে ইন ফিউচাৰ প্ৰভিন্স বিলাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু ইণ্ডিয়া কি হৈ যায় বালকানাইজেশ্যন হৈ যায় সেই কাৰণে তাহাঁতে কি কৰিছিলে যে সাপোজ কোনবা গ্ৰুপ এ যদি যিখন প্ৰভিন্স আছে আফটাৰ 5 ইয়াৰ্স তাহাঁতে গ্ৰুপ এৰ পৰা গ্ৰুপ বি লৈকে মুভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে সাপোজ গ্ৰুপ 8 কি দি আছে ইউনাইটেড প্ৰভিন্স তো ব্ৰিটিছে কৈছে আন্ডাৰ ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান কৈছে আফটাৰ 5 ইয়াৰ্স অফ ইলেকশন দে ক্যান মুভ ফ্ৰম গ্ৰুপ এ টু গ্ৰুপ বি অৰ গ্ৰুপ এ টু গ্ৰুপ সি ঠিক আছে এণ্ড আফটাৰ 10 ইয়াৰ্স এই প্ৰভিন্সে কি কৰিব পাৰে ইউনাইটেড প্ৰভিন্সে
এই গ্ৰুপ চিৰ পৰা গ্ৰুপ এ গ্ৰুপ বি গ্ৰুপ চিৰ পৰা ওলাই আহি ছেপাৰেট তোমাৰ কি কৰিব পাৰে ছেপাৰেটকৈ তাহাঁতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব পাৰে বুলি কেবিনেট মিছনত মেনশ্যন কৰা আছে তো কেবিনেট মিছনৰ মেইন প্লেনটোৱে হ'ল তোমাৰ উইক চেণ্টাৰ ষ্ট্ৰং প্ৰভিন্স ঠিক আছে তো কেবিনেট মিছন 1946 আহিলে তো কেবিনেট মিছনৰ ওপৰত ষ্টেটমেণ্ট দিলে নেহৰুই ক'লে যে কেবিনেট গ্ৰুপিং ইজ নট কম্পালচৰি গ্ৰুপিং কম্পালচৰি নহয় ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে যেনেকৈ গ্ৰুপবিলাক ৰাখি থৈ দিছে গ্ৰুপ এ গ্ৰুপ বি গ্ৰুপ চি এইবিলাক কম্পালচৰি নহয় বুলি কৈছে ঠিক আছে তো প্ৰভিন্সে ৱেইট কৰিব নালাগে 5 ইয়াৰৰ কাৰণে তো গ্ৰুপবিলাক প্ৰভিন্সবিলাকে গ্ৰুপ চেঞ্জ কৰিব পাৰে বুলি কৈ দিছে ঠিক আছে আকৌ মুহাম্মদ আলী জিন্নাই কৈছে গ্ৰুপিং ইজ কম্পালচৰি মুহাম্মদ আলী জিন্নাই ডাইৰেক্টলি কৈছে যে গ্ৰুপিং ইজ হোৱাট কম্পালচৰি যে কম্পালচৰি হ'ব লাগিব কাৰণ তোমাৰ আছাম পাঞ্জাব নৰ্থ ৱেষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ প্ৰভিন্স বেংগল চীন এইবিলাক তোমাৰ গ্ৰুপ বি আৰু গ্ৰুপ চিত ৰাখি থৈ দিছিলে গ্ৰুপ বি গ্ৰুপ চি কি হয় মুছলিম মেজৰিটি প্ৰভিন্স গ্ৰুপ এ কি হয় হিন্দু মেজৰিটি প্ৰভিন্স ঠিক আছে তো সেইকাৰণে নেহৰুই কৈছিলে যে গ্ৰুপিং কি হয় তোমাৰ কম্পালচৰি নহয় অপশ্যনেল যে 5 বছৰৰ কাৰণে ৰখিব নালাগে কাক ইণ্ডিকেট কৰি কৈছে অসমক ইণ্ডিকেট কৰিছে কাৰণ অসম বা পাঞ্জাব বেংগল এইবিলাক মুছলিম মেজৰিটি ৰাখি দিছিলে ন তো 5 বছৰৰ কাৰণে ৱেইট কৰিব নালাগে এতিয়াই গুচি আহিব পাৰে গ্ৰুপ এত গুচি আহিব পাৰে জিন্নাইটো ভালেই পাইছে ন মুছলিম মেজৰিটিত পাকিস্তান যি ডিমাণ্ড কৰি আছিলে প্ৰভিন্সবিলাক গোটেই প্ৰভিন্সবিলাক মুছলিম মেজৰিটিত ৰাখি দিছে তো জিন্নাই কৈছে যে গ্ৰুপিং ইজ হোৱাট কম্পালচৰি নেহৰু কি কৈছে গ্ৰুপিং ইজ অপশ্যনেল তো যিয়ে নহওক কেবিনেট মিছন তোমাৰ এপ্ৰুভ কৰিলে কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিৰ কাৰণে ইলেকশ্যন হ'ল বাট নেহৰুই লাহেকৈ ষ্টেটমেণ্ট দি দিলে যে আমি কেবিনেট মিছনৰ যিখিনি প্ৰভিজন আছে এটা ছিংগল থিংছো আমি কি নকৰোঁ আমি একচেপ্ট নকৰোঁ একচেপ্ট উই আৰ গোয়িং ফৰ হোৱাট কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি যে অকল আমি কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিত গৈ আছোঁ বহিব মানে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি ফৰ্মেশ্যন কৰিব গৈ আছোঁ বাকী এটা আমি প্ৰভিজনো নামানো যেতিয়া জিন্নাই গম পালে যে যিহেতু কেবিনেট মিছন প্লেনৰ প্ৰভিজনবিলাক নামানে তো গ্ৰুপ এ গ্ৰুপ বি গ্ৰুপ চি এইবিলাকতো কেতিয়াও প্ৰেক্টিকেলি পচিবল নহয় তো জিন্নাই কি কৰিলে তোমাৰ ডাইৰেক্ট একশ্যন ডে লঞ্চ কৰি দিলে 16 আগষ্ট 1946 ঠিক আছে 16 আগষ্ট 1946 ডাইৰেক্ট একশ্যন ডে 16 আগষ্ট 1946 ঠিক আছে ডাইৰেক্ট একশ্যন ডে লঞ্চ কৰি দিলে কোনে জিন্নাই ডাইৰেক্ট একশ্যন ডে to achieve what to achieve Pakistan then যেতিয়া তোমাৰ ডাইৰেক্ট একশ্যন ডে লঞ্চ কৰিলে লগালগ তোমাৰ কমিউনেল ৰাইট ষ্টাৰ্ট হ'ব ঠিক আছে তো উইদিন আ উইক ঠিক আছে তো হাজাৰ মানুহ মৰিব উইদিন আ উইক এটা ইভেণ্ট এটা আছে কেলকাতা কিলিংছ বুলি কয় কেলকাতাত তোমাৰ 7,000 to 10,000 মানুহ মৰি যাব উইদিন আ মান্থ ঠিক আছে তো 16 আগষ্ট 1946ত যি তোমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে কমিউনেল ৰাইট খতম হ'ব একদম 1948ত পাৰ্টিশ্যনলৈকে থাকিব ঠিক আছে আচ্ছা তো যেতিয়া কমিউনেল ৰাইটবিলাক হ'ব ধৰিলে হোৱাৰ লগে লগে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে গম পালে যে ইণ্ডিয়াখন বৰবাদ খতম ঠিক আছে তো আমি এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ পাৱাৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰি আহিব লাগিব ঠিক আছে তো ক্লিমেণ্ট এটলি 20 ফেব্ৰুৱাৰী ঠিক আছে 20 ফেব্ৰুৱাৰী 1947ত এনাউন্স কৰিলে যে ব্ৰিটেইন উইল লিভ ইণ্ডিয়া টিল 1948 যে আমি 1948ত ইণ্ডিয়া এৰি গুচি যাম তো পাৱাৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে কোন আহিব মাউণ্ট বেটেন তো নেক্সট কোন আহিব তোমাৰ মাউণ্ট বেটেন কেতিয়া আহিব মাউণ্ট বেটেন আহিব তোমাৰ মাৰ্চ 1947 ঠিক আছে মাউণ্ট বেটেন আহিব মাৰ্চ 1947 মাৰ্চত আহিব মাউণ্ট বেটেন ঠিক আছে আহি পিনে ডিছকাছ কৰিব কোনো সলিউশ্যন নোলায় তেতিয়া মাউণ্ট বেটেনে এটা সলিউশ্যন এটা ওলাব সেই সলিউশ্যনটো এনেকুৱা হয় যে যিমানবিলাক প্ৰভিন্স আছে সবকে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ দি দিয়া যাওক তো সেই প্লেনটোক ডিকিবাৰ্ড প্লেন বুলি কয় কেতিয়াবা এক্সামত সুধিব পাৰে ৱাই ডিকিবাৰ্ড প্লেন মাউণ্ট বেটেনৰ নিক নেম আছিলে ডিকিবাৰ্ড ঠিক আছে তো যেতিয়া ডিকিবাৰ্ড প্লেনৰ কথা নেহৰুই গম পালে তো নেহৰুই গালি দিলে মাউণ্ট বেটেনক ঠিক আছে তো মাউণ্ট বেটেন ক'ত গ'ল এগেইন ইউৰোপত গ'ল ক্লিমেণ্টলি গৈ ক'লে যে 1948 জুনলৈকে আমি ইয়াত থাকিব নোৱাৰোঁ কোনো পাৱাৰেই নাথাকিব ঠিক আছে পাৱাৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে তো ফাইনেলি এগেইন তোমাৰ মাউণ্ট বেটেন আহিব ইণ্ডিয়াত জুন 3ত আহিব আৰু মাউণ্ট বেটেন প্লেন ফৰ্মুলেট কৰিব ঠিক আছে এণ্ড দেন তোমাৰ নেক্সট 1947 18 জুলাই ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এক্ট পাছ কৰিব ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এক্ট বেছড অন
3 জুন মাউণ্ট বেটেন প্লেন ঠিক আছে এটা আমি যদি গোটেইখিনি ইভেন্ট যদি আমি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ক্ৰনলজিকেল সুধিছে ন তো ফাৰ্ষ্ট কি আহিব ফাৰ্ষ্ট আহিব কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট 1942 ফাৰ্ষ্ট আহিব ফাৰ্ষ্ট আহিব ক্ৰিছ মিছন 1942 ক্ৰিছ মিছন ঠিক আছে 3 ক্ৰিছ মিছন ফেইল হোৱাৰ পিছত কি আহিলে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ফেইলিয়াৰ অফ ক্ৰিছ মিছন লিড টু কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ঠিক আছে তো ক্ৰিছ মিছন নম্বৰ 1 নম্বৰ 2 কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট দেন কি দি আছে কেবিনেট মিছন কেতিয়া আহিলে যেতিয়া এই তিনিটা ৰিভল্ট যেতিয়া হ'ল মেইনলি তোমাৰ যেটো ফেব্ৰুৱাৰী 18 1946 ৰিভল্ট বাই ৰয়েল ইণ্ডিয়ান নেভি সেই ৰিভল্টৰ পিছত কেবিনেট মিছন পঠালে 1946 তো নম্বৰ 3 ইভেন 1946 কেবিনেট মিছন ঠিক আছে ফেইল হ'ব কিয় ফেইল হ'ব বিকজ কেবিনেট মিছনত গ্ৰুপ এ গ্ৰুপ বি গ্ৰুপ চি কৰা আছিলে এবাৰ স্পেক্ট্ৰামত চাই ল'বাচোন এইখিনি ভালকৈ দিয়া মানে ষ্টেটবিলাকৰ ওপৰত দিয়া আছে এতিয়া মই ডিটেইলছ চাব গ'লে টাইম গুচি যাব গোটেইখিনি ঠিক আছে গ্ৰুপ এ গ্ৰুপ বি গ্ৰুপ চি গ্ৰুপ এ তোমাৰ হিন্দু মেজৰিটি প্ৰভিন্স বি এণ্ড চি মুছলিম মেজৰিটি প্ৰভিন্স ঠিক আছে তো কেবিনেট মিছনে আণ্ডাৰত তোমাৰ গ্ৰুপিং কি বুলি ক'লে কম্পালচৰি বুলি ক'লে ঠিক আছে এণ্ড দেন জিন্নাই কি ক'লে জিন্নাও ক'লে যে গ্ৰুপিং কম্পালচৰি কাৰণ জিন্নাৰ কাৰণে ভাল হৈ আছিলে গ্ৰুপিংবিলাক এণ্ড নেহৰু কি ক'লে গ্ৰুপিং ইজ অপশ্যনেল ঠিক আছে তো এণ্ড ইন ছেম ইয়াৰতে নেহৰু কি ক'লে যে আমি কোনো এটা প্ৰভিজনে নামানো কেবিনেট মিছনৰ একচেপ্ট আমি কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলি ফৰ্ম কৰিব গৈ আছোঁ তো এই ষ্টেটমেণ্টটোৰ এগেইনষ্টত নেহৰু যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিলে সেই ষ্টেটমেণ্টটোৰ এগেইনষ্টত তোমাৰ ডাইৰেক্ট একশ্যন ডে লঞ্চ কৰিলে ডাইৰেক্ট একশ্যন ডে লঞ্চ কৰিলে কোনে লঞ্চ কৰিলে জিন্না ডাইৰেক্ট একশ্যন ডে লঞ্চ কৰিলে জিন্নাই ঠিক আছে তো ডাইৰেক্ট একশ্যন ডে লঞ্চ কৰিলে টু এচিভ পাকিস্তান ঠিক আছে যেতিয়া ডাইৰেক্ট একশ্যন ডে লঞ্চ কৰিলে কমিউনেল ৰাইট ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ক্লিমেণ্ট এটলি ঠিক আছে ক্লিমেণ্ট এটলিয়ে তোমাৰ 1947 20 ফেব্ৰুৱাৰীত এনাউন্স কৰিব যে ব্ৰিটেইন উইল লিভ ইণ্ডিয়া টিল 1948 তো পাৱাৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে কাক পঠাব মাউণ্ট বেটেনক পঠাব ঠিক আছে এণ্ড দেন মাউণ্ট বেটেন আহিব ইণ্ডিয়াত মাৰ্চত দেন এগেইন মাউণ্ট বেটেনে যিটো প্লেন ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব তাক ক'ব জুন 3rd প্লেন তো জুন 3rd প্লেন বুলি কোৱাৰ লগে লগে কিমান হ'ব নম্বৰ 3 আছিলে এণ্ড নম্বৰ 4 তো এনচাৰ কি হ'ব এনচাৰ হ'ব 3 4 2 1 3 4 2 1 এনচাৰ ডি 3 4 2 1 ঠিক আছে 3 4 2 1 ক্লিয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যন সিৰিজ বিৰ পৰা লৈ আছোঁ সিৰিজ বি নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ 93 Mahatma Gandhi undertook first unto death in 1932 mainly because of Round Table Conference failed to satisfy Indian political aspiration. Congress and Muslim League had differences of opinion. Ramsay MacDonald announced the communal award. Number D, none of the above statement A, B, C given above is correct. Science on it. So, আমি যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে 1927 কোন আহিছিলে সাইমন কমিশ্যন 1927 কোন আহিছিলে সাইমন কমিশ্যন ঠিক আছে তো হোৱাট শুড বি গিভেন টু ইণ্ডিয়ানছ ঠিক আছে কাৰণ লাষ্ট যিটো এক্ট আহিছিলে সেই এক্টটো আছিলে 1919 তো 1919ৰ পিছত নেক্সট আহিব লাগে 1919ৰ পিছত নেক্সট আহিব লাগে 1929 সাইমন কমিশ্যন 2 বছৰ আগতে আহিলে যে ইণ্ডিয়ানছবিলাকক নেক্সট কি পলিটিকেল ৰিফৰ্ম দিয়া যাব আহিল সাইমন কমিশ্যন 1927 এজনো ইণ্ডিয়ানছ নাই যে ইণ্ডিয়ানছক কি দিছিলে আৰু ইণ্ডিয়ানছক কি দিব তাত অবভিয়াছলি সেই কমিশ্যনখনত ইণ্ডিয়ানছটো থাকিব লাগে ন
তো কোনো এজন ইণ্ডিয়ানছ নাছিলে চাইমন কমিশ্যনত তো গোটেই কমিশ্যনখনত হোৱাইট আছিলে হোৱাইট পিপল তো চাইমনৰ এগেইনষ্টত কি হ'ল ইণ্ডিয়াত প্ৰটেষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ঠিক আছে তো চাইমন গো বেক মুভমেণ্ট চলাই দিলে মেইন লিডাৰ আছিলে লালা লাজপত ৰায় আৰু লালা লাজপত ৰায় ওৱান অফ দ্য এক্সট্ৰিমিষ্ট লিডাৰ তো লালা লাজপত ৰায় ডেড হ'ব ঠিক আছে কেনেকৈ ডেড হ'ব লাঠি চাৰ্জ ঠিক আছে তো লাঠি চাৰ্জ লালা লাজপত ৰায়ৰ ওপৰত হ'ব দেন লালা লাজপত ৰায় ডেড হ'ব তো গোটেই ইণ্ডিয়াত প্ৰটেষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ঠিক আছে অলৰেডি প্ৰটেষ্ট হৈ আছিলে চাইমন গো বেক মুভমেণ্ট এণ্ড দেন লালা লাজপত ৰায় যেতিয়া ডেড হ'ব প্ৰটেষ্ট আৰু বেছি পিকত গুচি যাব দেন তেতিয়া ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট বিৰকেন হেড ঠিক আছে দুটা চেলেঞ্জ দিব ইণ্ডিয়ানছবিলাকক নম্বৰ 1 চেলেঞ্জ টু মেক ইউৰ অ'ন কনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড নম্বৰ 2 চেলেঞ্জ এভৰি ছেকশ্যন অফ ইণ্ডিয়া শুড একচেপ্ট দিছ কনষ্টিটিউশ্যন ঠিক আছে তো এই চেলেঞ্জটো একচেপ্ট কৰিলে ইণ্ডিয়ানছবিলাকে আৰু আণ্ডাৰ মতিলাল নেহৰু কনষ্টিটিউশ্যন বনিব তাক ক'ব তোমাৰ নেহৰু ৰিপৰ্ট 1928 ঠিক আছে নেহৰু ৰিপৰ্ট 1928 ঠিক আছে নেহৰু ৰিপৰ্ট 1928 তো নেহৰু ৰিপৰ্ট তোমাৰ মতিলাল নেহৰু যিখন কনষ্টিটিউশ্যন বনালে তাত প্ৰভিজন আছিলে ডমিনেন্ট ষ্টেটাছ মই দেখিবা দেই এক্সামত সুধিব পাৰে যে নেহৰু ৰিপৰ্টৰ প্ৰভিজনবিলাক ফুল ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ কথা মেনশ্যন কৰা নাই ডমিনেন্ট ষ্টেটাছৰ কথা ক'লে তো ডমিনেন্ট ষ্টেটাছৰ কথা ক'লে নম্বৰ 1 নম্বৰ 2 ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট নম্বৰ 2 প্ৰভিজন কি ক'লে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট মই দেখিবা নম্বৰ 2 ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট এণ্ড নম্বৰ 3 ইকুৱালিটি টু উইমেন ঠিক আছে নম্বৰ 4 সেকুলাৰিজমৰ কথা ক'লে ঠিক আছে তো বিৰকেন হেডে যেটো চেলেঞ্জ দিছিলে সেই চেলেঞ্জটো ফাৰ্ষ্ট চেলেঞ্জটো একচেপ্ট কৰিলে ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট চেলেঞ্জটো ফুলফিল হ'ল টু মেক ইউৰ অন কনষ্টিটিউশ্যন মতিলাল নেহৰু কনষ্টিটিউশ্যন বনাই দিলে বাট হোৱাট ৱাজ দ্য ছেকেণ্ড চেলেঞ্জ এভৰি ছেকশ্যন অফ ইণ্ডিয়া শুড একচেপ্ট দিছ কনষ্টিটিউশ্যন বাট ছেকেণ্ড চেলেঞ্জ কি নহ'ল তোমাৰ ফুলফিল কৰিব নোৱাৰিলে কিয় নোৱাৰিলে বিকজ মতিলাল নেহৰুৰ পুতেক কোন হয় জৱাহৰলাল নেহৰু এণ্ড সুভাষ চন্দ্ৰ বোস ইহঁতে কি কৰিলে ৰিজেক্ট কৰিলে মতিলাল নেহৰুৰ যিখন কনষ্টিটিউশ্যন নেহৰু ৰিপৰ্ট কিয় ৰিজেক্ট কৰিলে বিকজ নাও দে ৱান্টেড হোৱাট পূৰ্ণ স্বৰাজ ঠিক আছে যে আমাক এতিয়া আৰু ডমিনেন্ট ষ্টেটাছ নালাগে আমাক কি লাগে পূৰ্ণ স্বৰাজ লাগে এণ্ড ইভেন জৱাহৰলাল নেহৰু 1929 পূৰ্ণ স্বৰাজ ৰিজলিউশ্যন পাছ কৰিছিলে অন দ্য বেংক অফ ৰিভাৰ ৰাভি ঠিক আছে এণ্ড ইন 1930 every year 1930 26 জানুৱাৰীৰ পৰা every year ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰে তো পূৰ্ণ স্বৰাজ ৰিজলিউশ্যন ৱাজ পাছ বুলি ক'লে 1929 ঠিক আছে এণ্ড পূৰ্ণ স্বৰাজ ডে চেলিব্ৰেট কেতিয়াৰ পৰা কৰিব 1930 26 জানুৱাৰী ঠিক আছে তো মতিলাল নেহৰুৰ যিখন কনষ্টিটিউশ্যন নেহৰু ৰিপৰ্ট ফেইল হ'ল প্লাছ জিন্নাও তোমাৰ নেহৰু ৰিপৰ্টৰ এগেইনষ্টত গ'ল বিকজ ছেকুলাৰিজিম ৱৰ্ডটো মেনশ্যন কৰা আছিলে ছেকুলাৰিজিম যদি একচেপ্টে কৰে ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট থাকিব জানো নাথাকে আচ্ছা ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট কেতিয়া দিছিলে কমেণ্টত ক'বাচোন when separate electorate was introduced in India separate electorate কাক দিছিলে কোনটো এক্টত দিছিলে ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট ঠিক আছে ইণ্ডিয়াত কোনটো কমিটিক ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট দিছিলে ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া যদি আমি নেক্সট যদি আমি চাব যাওঁ তো নেহৰু ৰিপৰ্ট ফেইল ঠিক আছে আৰু সেইটো টাইমতে গান্ধীয়ে ৰিএপিয়াৰ্ড হ'ব পলিটিকেল প্লেটফৰ্মত আৰু গান্ধীয়ে গভৰ্ণমেণ্টক ক'ব ইফ গভৰ্ণমেণ্ট ডু নট গিভ আছ ডমিনেন্ট ষ্টেটাছ দেন উই উইল লঞ্চ চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট ঠিক আছে গান্ধীয়ে ক'ব যে গভৰ্ণমেণ্টে যদি আমাক ডমিনেন্ট ষ্টেটাছ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট লঞ্চ কৰি দিম লগতে গান্ধীয়ে গভৰ্ণমেণ্টক 11টা পইণ্ট দি দিলে যে এই 11টা পইণ্ট চাই ল'বা এক্সামত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে স্পেক্ট্ৰামত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে 11টা পইণ্ট মানিব লাগিব যদি 11 পইণ্ট যদি নামানে আৰু যদি ডমিনেন্ট ষ্টেটাছ যদি নিদিয়ে দেন আই উইল লঞ্চ চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট তেতিয়া তোমাৰ ভাইচৰয় আছিলে ইৰউইন ঠিক আছে ভাইচৰয় কোন আছিলে ইৰউইন ঠিক আছে তো ইৰউইন ভাইচৰয় আছিলে ইৰউইনে কৈছে যে চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট লঞ্চ কৰিব নালাগে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে গান্ধীক ঠিক আছে তেতিয়া গান্ধী ক'লে ঠিক আছে লগতে ইৰউইনে কৈছে যে গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়াও কাম কৰি আছে মানে চাইমনে এতিয়াও কাম কৰি আছে ইণ্ডিয়াত ঠিক আছে তো চাইমনে তোমাৰ ছাবমিট কৰিব ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিব ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টক
অন দ্য বেচিছ অফ চাইমন কমিশ্যন ৰিপৰ্ট তো ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেঞ্চ অৰ্গেনাইজ কৰিব বুলি কৈছে ঠিক আছে হোৱাট ইজ ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেঞ্চ তাত যিমানবিলাক পলিটিকেল পাৰ্টি আছে চবকে ইনভাইট কৰিব ডিছকাছ কৰিব ইণ্ডিয়াৰ ফিউচাৰ কি প্ৰভিজন দিয়া হ'ব কি প্ৰভিজন দিয়া নহয় তো এতিয়া কোনো ধৰণৰ মানে চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্টৰ দৰে মুভমেণ্ট লঞ্চ কৰিব নালাগে বুলি ইৰবিনে গান্ধীক ক'লে বাট গান্ধী ক'লে ঠিক আছে মই চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট লঞ্চ নকৰোঁ বাট মোক এটা বস্তু প্ৰমিছ কৰিব লাগিব যে ইছ্যু অফ ডিছকাশ্যন ইন ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেঞ্চ অনলি ডমিনেণ্ট ষ্টেটাছ যে ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেঞ্চখন যে হ'ব গৈ আছে তাত ডিছকাশ্যন অনলি ডমিনেণ্ট ষ্টেটাছৰ ওপৰত হ'ব লাগিব যে ডমিনেণ্ট ষ্টেটাছ কেনেকৈ দিব কি প্ৰভিজন থাকিব তেতিয়া ইৰবিনে কৈছে মইতো প্ৰমিছ কৰিব নোৱাৰোঁ ইপিনে তোমাৰ চাইমনে হোৱাইট পেপাৰ ছাবমিট কৰিলে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত আৰু চাইমন কমিশ্যনত তোমাৰ ডমিনেণ্ট ষ্টেটাছৰ কথা মেনশ্যন নাই দেন গান্ধী এণ্ড কংগ্ৰেছ দে লঞ্চ হোৱাট চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট ঠিক আছে তো গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছে চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট লঞ্চ কৰে ঠিক আছে মই গোটেইখিনি মানে এইখিনি যদি মই এনেকৈ ক্লাছ কৰোঁ ন তো 3-4টা ক্লাছ লাগি যায় চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট হওক নেহৰু ৰিপৰ্ট হওক বাট এতিয়া যিহেতু মই কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰি আছোঁ তো ফটাফটকৈ পইণ্টখিনি চাই লোৱাচোন এক্সামৰ আগত কামত আহিব চ' গান্ধী 11টা পইণ্ট দিলে এণ্ড ডমিনেণ্ট ষ্টেটাছ ডিমাণ্ড কৰিলে বাট 11 পইণ্ট ডমিনেণ্ট ষ্টেটাছ ৰিজেক্ট কৰাৰ লগে লগে গান্ধীয়ে কি কৰিলে চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট লঞ্চ কৰিলে গান্ধী 12 মাৰ্চ টু 6 এপ্ৰিল কি লঞ্চ কৰিলে চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট সাবৰমতী টু দাণ্ডি ঠিক আছে চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট ল ব্ৰেক কৰিব ল কি ব্ৰেক কৰিব সল্ট ল কমপ্লিট মনোপলি আছিল ন ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ সল্ট মেনুফেকচাৰিং তো চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট ফ্ৰম সাবৰমতী টু গান্ধীক এৰেষ্ট নাই কৰা দাণ্ডিৰ পৰা যেতিয়া দৰ্শনা বুলি যিখন জেগালৈকে গ'ল গান্ধীয়ে তাত গান্ধীক এৰেষ্ট কৰিলে ঠিক আছে এৰেষ্ট অফ গান্ধীক এৰেষ্ট কৰিলে গান্ধীক জেলত ভৰালে ঠিক আছে গান্ধী যেতিয়া জেলত থাকিব নহয় তেতিয়া এটা ইভেণ্ট হ'ব সেইটো হ'ব তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট RTC 1930 পৰা 1931 মনত ৰাখিবা নৱেম্বৰ টু জানুৱাৰী আৰু ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেঞ্চ মই কাটি দিলোঁ কিয় গান্ধী এণ্ড কংগ্ৰেছ পাৰ্টিচিপেট নাই কৰা নাই আচ্ছা আম্বেদকাৰ তিনিখন ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেঞ্চতে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে আচ্ছা অসমৰ পৰা কোন গৈছিলে ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেঞ্চত চন্দ্ৰধৰ ঠিক আছে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেঞ্চ কাটি দিলোঁ মই কিয় বিকজ কংগ্ৰেছ এণ্ড গান্ধীয়ে পাৰ্টিচিপেট কৰা নাই গান্ধী জেলৰ পৰা ওলাব এবছৰ ছাকচেছ জেলৰ পৰা যেতিয়া ওলাই পিনে দেন চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট গোটেই কাণ্ট্ৰি ৱাইজ এজিটেশ্যন চলি থাকিব চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট গান্ধী জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছতে তোমাৰ কি হ'ব গান্ধী আৰু ইৰবিনৰ মাজত আৰবিন্দ যি কোৱা পেক্ট এটা চাইন হ'ব তাক ক'ব গান্ধী ইৰবিন পেক্ট গান্ধী ইৰবিন পেক্ট কেতিয়া হ'ব 5th মাৰ্চ 1931 তো গান্ধী চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট লঞ্চ কৰিব 12 ক'ৰ পৰা সাবৰমতী ঠিক আছে সাবৰমতী টু দাণ্ডি ঠিক আছে দাণ্ডি মাৰ্চ যিটো হ'ব ঠিক আছে 12 মাৰ্চ টু 6 এপ্ৰিল দেন গান্ধীক এৰেষ্ট কৰিব আৰু গান্ধী জেলত যেতিয়া থাকিব তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেঞ্চ হ'ব ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেঞ্চ ঠিক আছে এণ্ড ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেঞ্চ কাটি মই কিয় দিছোঁ বিকজ পাৰ্টিচিপেট কৰা নাছিল দেন গান্ধী জেলৰ পৰা ওলাব এগেইন চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত বাই মাৰ্চত গান্ধী আৰু ইৰবিনৰ মাজত কি হ'ব এটা পেক্ট চাইন হ'ব আণ্ডাৰ দিছ পেক্ট গান্ধী ৰেডি টু পাৰ্টিচিপেট ইন ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেঞ্চ ঠিক আছে এণ্ড দেন ৰেডি টু ষ্টপ চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট তো গান্ধী ইৰবিন পেক্ট আমি দুটা ক'ব পাৰোঁ CDM ৰখাই দিলে ঠিক আছে এণ্ড ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেঞ্চত পাৰ্টিচিপেট কৰিব কোনখন ৰাউণ্ড টেবল ছেকেণ্ড তো এতিয়া ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেঞ্চ হ'ব গৈ আছে
সেকেন্ড RTC ৰাইট চিন দিলোঁ মই টাইমটো আমি যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে 1931 September to December second round table conference hol second round table conference fail hol kyo fail hol because second round table conference ot separate electorate kak dile dalit bilakok dile separate electorate tumar 1909 ot separate electorate was given to Muslim in the year of 1909 in the year of 1919 separate electorate was given to Sikh ठीक है and in 1932 second round table conference separate electorate was given to kak dalits গান্ধী ইন্টেনশন বুঝি পালে ইন্টেনশন কি বুঝি পালে গান্ধীয়ে যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ইন্টেনশন কি হয় ইন্ডিয়াক যাতে মেনি টাৰ্মছত ডিভাইড কৰি দিব পাৰে 1909 মুসলিম বিলাকক দিলে দে ডিমান্ড পাকিস্তান 1919 শিখ বিলাকক দিলে দে ডিমান্ড খালিস্তান দলিত বিলাকক দিলে কি ডিমান্ড কৰিব দলিস্তান ঠিক আছে তো আমি যদি চাব যাও তো গান্ধীয়ে সেকেন্ড রাউন্ড টেবল কনফারেন্স লেফট মাৰি দিলে ইন্ডিয়াত আহিলে ঠিক আছে 1931 ঠিক আছে ইন্ডিয়াত আহি কি কৰিব তোমাৰ CDM ৰিজিউম কৰি দিব এগেইন CDM ৰিজিউম 1931 ঠিক আছে CDM ৰিজিউম কৰাৰ লগে লগে গান্ধী কি কৰিব এৰেষ্ট এগেইন গান্ধী এৰেষ্ট ঠিক আছে এৰেষ্ট অফ গান্ধী এৰেষ্ট অফ গান্ধী और गांधी যেতিয়া জেলত থাকিব তেতিয়া দুটা ইভেন্ট মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ইভেন্ট নাম্বাৰ 1 ইভেন্ট থাৰ্ড ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্স ঠিক আছে থাৰ্ড ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্স কাটি দিলো মই বিকজ গান্ধী এণ্ড কংগ্ৰেছ এগেইন থাৰ্ড ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্সত পাৰ্টিচিপেট নকৰে এণ্ড দেন পুনা পেক্ট Pune Pact was signed between Kunabo Ambedkar and Gandhi. ঠিক আছে 1932 24 September important হয় দেন গান্ধী জেলৰ পৰা ওলাই আহিব গান্ধী জেলৰ পৰা ওলাই আহি 1933 ৰ পৰা 1934 লৈকে হৰিজন টুৰ কৰিব হৰিজন টুৰ ঠিক আছে আচ্ছা পুনা পেক্ট জেলৰ ভিতৰত হয় নে গান্ধী যেতিয়া জেলত থাকিব ইয়াৰবাদা জেলৰ ভিতৰতে তোমাৰ দুটা ইভেন্ট হ'ব প্ৰথম হ'ব পুনা পেক্ট সেকেন্ড হ'ব তোমাৰ থাৰ্ড ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্স কাটি কৰি দিছো বিকজ পাৰ্টিসিপেট কৰা নাছিল ঠিক আছে 1933 to 1934 হৰিজন টুৰ হ'ব এণ্ড বিটুইন এপ্ৰিল 1934 CDM completely withdraw কৰিব end of CDM ঠিক আছে ইমানখিনি মনত থাকিব ইম্পৰ্টেন্ট ইভেন্ট হয় গুটেখিনি ঠিক আছে তো 11 পইণ্ট ডমিনেন্ট ষ্টেটাছ নিদিলে কাৰণে গান্ধীয়ে সিভিল ডিsobedience মুভমেন্ট লঞ্চ কৰিব এৰেষ্ট কৰিব গান্ধী যেতিয়া জেলত থাকিব ফাৰ্ষ্ট ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্স হ'ব দেন গান্ধী জেলৰ পৰা ওলাব সিভিল ডিsobedience মুভমেন্ট কন্টিনিউ কৰিব গান্ধী ইউৰিন পেক্ট সাইন হ'ব 5th March 1931 আন্ডাৰ গান্ধী ইউৰিন পেক্ট এটো অলপ ভালকে চাবা স্পেকট্ৰামত পইণ্ট বিলাক যিখিনি পইণ্ট আছে কি কি একসেপ্ট কৰিছিল কি কি ৰিজেক্ট কৰিছিল 5th March 1931 CDM আকৌ ৰখাই দিব and Gandhi ready to participate second round table conference ঠিক আছে second round table conference Gandhi participate কৰিব ইংলেণ্ডত যাব ঠিক আছে September to December second round table conference fail হ'ব ইণ্ডিয়াত আহিব গান্ধীয়ে 1931 ত আহি পিনে এগেইন কি কৰিব তোমাৰ এগেইন গান্ধীয়ে CDM কি কৰি দিব ৰিজিউম ঠিক আছে গান্ধী তোমাৰ CDM ৰিজিউম কৰি দিব ঠিক আছে CDM ৰিজিউম কৰিব
আৰু যেতিয়া গান্ধী তোমাৰ জেলত থাকিব দুটা ইভেণ্ট হ'ব, এটা হ'ল থাৰ্ড ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স, এগেইন পাৰ্টিচিপেট নকৰে, এণ্ড দেন পুনা পেক্ট চাইন হ'ব তোমাৰ 1932 বিটুইন আম্বেদকাৰ এণ্ড গান্ধী, ঠিক আছে। পুনা পেক্ট তুমি ক'ব পাৰা এমেণ্ডমেণ্ট টু কমিউনেল এৱাৰ্ড বুলি ক'ব পাৰা, ঠিক আছে, য'ত আম্বেদকাৰে কৈছে যে মই ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট একচেপ্ট নকৰোঁ, বাট আই ৱান্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন, ঠিক আছে। তো 1933 তো 1934 হৰিজন টুৰ কৰিব গান্ধীয়ে, এণ্ড ইন 1934 CDM ৰখাই দিব, এণ্ড 1934ৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ 3টা ডিভিজন হ'ব। নম্বৰ 1 নিউ স্বৰাজ ইষ্ট, নম্বৰ 2 গান্ধীষ্ট, and number 3 lefties, mainly Nehru, Bose ইহত থাকিব, ঠিক আছে। নিউ স্বৰাজৰ MA আনসাৰী, ঠিক আছে। তো আফটাৰ 1934 তো কুৱেশ্যনটো কি আছিলে? Mahatma Gandhi undertook fast unto death in 1932 mainly because of, আচ্ছা, গান্ধী যেতিয়া তোমাৰ জেলত থাকিব 1932ৰ পৰা 1933 লৈকে থাকিব জেলত, ঠিক আছে। গান্ধী যেতিয়া জেলত থাকিব তেতিয়া গান্ধীয়ে বাৰে বাৰে আম্বেদকাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব যে ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট একচেপ্ট কৰিব নালাগে, ঠিক আছে, বিকজ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ মেইন ইণ্টেনশ্যন কি হয় যে ইণ্ডিয়াক মেনি টাৰ্মছত ডিভাইড কৰি দিব লাগে, ঠিক আছে। তো আম্বেদকাৰে কৈছে যে ইমান দিনৰ পৰা ইমান বছৰৰ পৰা এক্সপেডিশ্যন হৈ আছে, ফ্ৰম 1000 BCৰ পৰা এক্সপেডিশ্যন হৈ আছে, তো এতিয়া ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে যিহেতু কমিউনেল এৱাৰ্ড দিছে, তো ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট যিহেতু দিছে, তো অবভিয়াছলি একচেপ্ট কৰিম। ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট যেতিয়ালৈকে ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট পালেহে কি হ'ব, দলিত কমিউনিটি কি হ'ব, ডেভেলপ হ'ব, ঠিক আছে। তো আনটাচেবিলিটি যদি ৰিমুভ কৰিব লাগে, অনলি অপশ্যন কি হয়, ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট। তো গান্ধীয়ে আম্বেদকাৰক বুজাবৰ কাৰণে তোমাৰ দুজন পাৰ্চনক পঠালে। ওৱান ইজ মদন মোহন মালবিয়া, ঠিক আছে, মদন মোহন মালবিয়া, চি ৰাজাগোপালাচাৰী গ'ল। মদন মোহন মালবিয়া, চি ৰাজাগোপালাচাৰীয়ে আম্বেদকাৰক বুজাব গ'ল, বাট ডক্টৰ ৱাজ নট ইন আ মুড টু লিচেন। তো গান্ধীয়ে দেখিলে যে আম্বেদকাৰে ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট একচেপ্ট কৰিব, আৰু আম্বেদকাৰে যেতিয়া ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট একচেপ্ট কৰিব, তো দলিতবিলাক কমপ্লিটলি বেলেগ হৈ যাব হিন্দুইজিমৰ পৰা। তো দলিতবিলাকে দলিতক যেতিয়া ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট দিলে, তো আদাৰ কমিউনিটিবিলাকক ডিমাণ্ড কৰিব, হয়নে? তো গান্ধীয়ে কি কৰিলে, পাৰ্চনেলি জেলত ফাৰ্ষ্ট আনটু ডেথত বহি গ'ল, ঠিক আছে। তেতিয়া আম্বেদকাৰে ভয় খালে, তো আম্বেদকাৰে গান্ধীক মিট কৰিব আহিলে, ঠিক আছে। আৰু আম্বেদকাৰ আৰু গান্ধীৰ মাজত কি হ'ল, এটা পেক্ট চাইন হ'ল, তাক ক'ব পুনা পেক্ট, ঠিক আছে, য'ত আম্বেদকাৰে ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট একচেপ্ট নকৰিলে, ঠিক আছে। তো এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ কি হ'ব, ৰামছে মেকডোনাল্ড এনাউন্স দ্য কমিউনেল এৱাৰ্ড 93, অপশ্যন কি হ'ব, চি, ঠিক আছে, অপশ্যন চি। কাৰণ কমিউনেল এৱাৰ্ড দিছিলে ৰামছে মেকডোনাল্ডে, কাক দিছিলে, তোমাৰ দলিতবিলাকক, ঠিক আছে। তো গান্ধীয়ে ফাৰ্ষ্ট আনটু ডেথত বহি গ'ল, যাতে আম্বেদকাৰে ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট একচেপ্ট নকৰে। ফাইনেলি তোমাৰ ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট একচেপ্ট নকৰিলে, পুনা পেক্ট চাইন হ'ল বিটুইন গান্ধী এণ্ড আম্বেদকাৰ, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, আমি যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে এগেইন next question, consider the following statement with reference to the civil disobedience movement. Gandhi started the movement by undertaking a march from Sabarmati Ashram to Dandi, yes, ঠিক আছে। first statement is correct, Sabarmati to Dandi. Number 2, non-acceptance of 11-point ultimatum by the Viceroy become the immediate cause for the launching of movement. ক'ব পাৰা, yes, both 1 and 2, ঠিক আছে, both 1 and 2, 11-point ultimatum accept নকৰিলে, dominant status request to accept নকৰিলে, ঠিক আছে। next question number 5, next question, question number 8, ঠিক আছে। question number 8, series C, question number 8, consider the following statement with reference to the Nehru report 1928
already মই discuss কৰিলো the report was prepared by a committee headed by Jawaharlal Nehru. Wrong, it was by Motilal Nehru. The main demand of the report was Purna Swaraj or complete independence. So answer কি হ'ব? Answer neither one nor two, because Purna Swarajৰ কথা মেনশ্যন কৰা নাছিল. কিহৰ কথা মেনশ্যন কৰিছিলে? অনলি ডমিনিয়ন ষ্টেটাছৰ কথাহে মেনশ্যন কৰিছিলে. অনলি ডমিনিয়ন ষ্টেটাছৰ কথা মেনশ্যন কৰিছিলে. ঠিক আছে, তো পূৰ্ণ স্বৰাজৰ কথা ক'তো মেনশ্যন কৰা নাই. ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ? নেক্সট কুৱেশ্যন. কুৱেশ্যন নম্বৰ 72. কুৱেশ্যন নম্বৰ 72. ক্লিয়াৰ ন আগৰ কুৱেশ্যনটো? নেহৰু ৰিপৰ্ট, মতিলাল নেহৰু এণ্ড ডমিনেন্ট ষ্টেটাছ. কি কি আছিলে? ডমিনেন্ট ষ্টেটাছ, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট, ইকুৱেলিটি অফ উইমেন, হয়নে, ছেকুলাৰিজিম. তো পূৰ্ণ স্বৰাজৰ কথা মেনশ্যন নাছিলে. নিডাৰ ওৱান নৰ টু. নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 72 আহি গ'ল আকৌ ছেইম. তো নেক্সট কুৱেশ্যন ল'ব গৈ আছোঁ. কুৱেশ্যন নম্বৰ 72. Which of the following events are associated with the tenure of Lord Wavell as a viceroy? আচ্ছা, লৰ্ড ৱেভেল অলৰেডি কোৱা হৈছে যে লৰ্ড ৱেভেল আহিলে ইণ্ডিয়াত, আৰু লৰ্ড ৱেভেলে আহি ডাইৰেক্টলি কৈছে যে যোনবিলাক ব্ৰিটিছ চলজাৰ্ছ আছিলে, ইণ্ডিয়ান ব্ৰিটিছ চলজাৰ্ছ, যোনে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মিৰ হৈ ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত ৱাৰ কৰিছে, তাহাঁতক মই কোৰ্ট মাৰ্চেল কৰাম. ঠিক আছে, তো তাক ক'ব INA ট্ৰায়েলছ. তো INA ট্ৰায়েলছ অভিয়াছলি কাৰ টাইমত হ'ব? ৱেভেলৰ টাইমত. ঠিক আছে, নম্বৰ 1 কাৰেক্ট. ক্ৰিছ মিছন তোমাৰ 1942 দুটা ইভেণ্ট হৈছিলে. জাৰ্মানী এটেক USSR, জাপান এটেক USA. তো সেইটো টাইমত এলাইড পাৱাৰ প্ৰেছাৰাইজ হ'ল. এলাইড পাৱাৰে যেতিয়া প্ৰেছাৰাইজত পৰিলে, তো both USSR and US pressurized Britain to solve the deadlock between UK and India, because Indians bilage war effort fully support kora nasile World War II. So to solve the deadlock between UK and the Indian leaders, so UK sent cruise mission to India. ঠিক আছে, তো সেইটো হ'ব তোমাৰ লিনলিড গো, যেতিয়া ভাইসৰয় লিনলিড গো আছিলে. ঠিক আছে, লিনলিড গো আগষ্ট অফ 1940. ঠিক আছে, তো ৱেভেলৰ আগত কোন থাকিব? লিনলিড গো. ঠিক আছে, ৱেভেলৰ আগত তোমাৰ থাকিব লিনলিড গো. ঠিক আছে, তো ক্ৰিছ মিছন ৰং নহয়. কেবিনেট মিছন ক'ব পাৰা. কেবিনেট মিছন, য়েছ, কেবিনেট মিছন 1946, কাৰণ মাউণ্ট বেটেন মাৰ্চ 1947 আহিছে ইণ্ডিয়াত. ঠিক আছে, তো মাৰ্চ 1947 আগলৈকে কোন আছিলে ভাইছৰয়? ৱেভেল. তো কেবিনেট মিছন ক'ব পাৰা. আৰু কেবিনেট মিছন 1946 আহিছিল. কমিউনেল এৱাৰ্ড অলৰেডি এইমাত্ৰ মই ডিছকাছ কৰি উঠিলোঁ. ঠিক আছে, কমিউনেল এৱাৰ্ড ৰামছে মেকডোনাল্ড ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে দলিতবিলাকক কমিউনেল এৱাৰ্ড দিছিলে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেঞ্চত. ঠিক আছে, তো তেতিয়া লৰ্ড উইলিংডন আছিলে, উইলিংডন. তো এনচাৰ হ'ব 1 and 3. 1 and 3. ঠিক আছে, 1 and 3. অপশ্যন C. নেক্সট কুৱেশ্যন. Next question. Next question. 96. Mahatma Gandhi did not join Indian National Congress immediately after he returned from South Africa, because মই already discuss কৰিছোঁ. ঠিক আছে, মহাত্মা গান্ধী সাউথ আফ্ৰিকা যাব 1893. 1893 পৰা 1914 লৈকে থাকিব. He returned India in 1915, and from 1915 to 1913 he was a politically inactive. ঠিক আছে, why he was politically inactive? Number 1 point, issue of settlement. প্ৰথম সেটেলমেণ্টটো চাব লাগিব ন, তাৰপিছতে নেশ্যনেল মুভমেণ্টত জাম্প কৰিব. Number 2, ব্ৰিটিছ মানে এটা কনফিডেঞ্চ আছিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত. ঠিক আছে, হি হেড ফেইথ ইন ব্ৰিটিছ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ. ঠিক আছে, বিকজ আফ্ৰিকাত যিখিনি ডিছক্ৰিমিনেটৰী ল আছে, সেই লৰ এগেইনষ্টত গান্ধীয়ে গোটেইবিলাক সত্যাগ্ৰহ কৰাৰ পিছত গুচাই দিলে ন লবিলাক. তো গান্ধীয়ে জানে যে মই ডাইৰেক্টলি আহি ব্ৰিটিছক
প্ৰেছাৰ নিদিওঁ ঠিক আছে তো সেইকাৰণে গান্ধীয়ে হি ৱাজ পলিটিকেলি ইনএক্টিভ ডাইৰেক্ট আহিছে আহি কেনেকৈ মুভমেণ্ট লঞ্চ কৰি দিব নেক্সট নম্বৰ 1 গান্ধীয়ে ইণ্ডিয়াত তেনেকুৱা নাই পোৱা ন কেনেকুৱা কথা কি ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকৰ মানে কেনেকুৱা হয় কি হয় ইণ্ডিয়ানবিলাকে কি বিচাৰে কি নিবিচাৰে গোটেই গান্ধীয়ে নিজৰ পলিটিকেল মুভমেণ্ট ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল আফ্ৰিকাতহে তো ইণ্ডিয়ান মানুহবিলাকৰ বস্তুবিলাক গম নাপায় ন কেনেকুৱা কি আছে তো গান্ধীয়ে এইকাৰণে ডিচিশ্যন ল'লে যে গান্ধীয়ে 1 year এটলিষ্ট ট্ৰেভেল কৰিব ইণ্ডিয়াখনক জানিবৰ কাৰণে তো নম্বৰ 1 ইছ্যু অফ settlement number 2 he had faith in British constitution or British law and order and number 3 ক'ব পৰা 1 year travel and option কি দি আছে option he wanted to tour the country and understand the socio-political condition first before making up his mind to join Congress yes answer 96 B ঠিক আছে next question series B পৰা মই উঠাম এতিয়া next question series B পৰা উঠাম series B পৰা উঠাম 83 question number 83 Consider the following statement. Number 1, Lord Mountbatten was a viceroy when the Simla conference took place. Already moi koa hoise je Wavell jetia ahibo under Wavell plan there was a hope for constituent assembly. So Gandhi and Congress organized Simla conference. ঠিক আছে তো Simla conference related to Wavell plan not related to Mountbatten. So first statement wrong. Indian Navy Revolt 1946 took place when the Indian sailors in the Royal Indian Navy at Bombay and Karachi rose against government. Yes, final nail in the coffin of British Raj. A2 event হোৱাৰ পিছত British government ঠিক আছে যেতিয়া এই ইভেন্টটো হ'ব ন এই ইভেন্টৰ পিছতে British government কি পঠাব cabinet mission plan পঠাব ঠিক আছে বুজি পালা তো second statement is correct first statement wrong তো answer B 2 only next question 90 question number 90 কি দি আছে 90 which one of the following statement is correct Constituent Assembly of India was elected by the Provincial Assembly in the year 1946 Jawaharlal Nehru Jinnah and Sardar Vallabhbhai Patel were the member of Constituent Assembly of India first session of Indian National Congress January 1947 Constitution of India was adopted 26 January 1950 wrong so answer ki hobo the Constituent Assembly of India was elected by the Provincial Assembly in the year of 1946 and it was an indirect election Constituent Assembly total 389 member asile out of 389 292 member elected from province 93 from princely state and 4 from Chief Commissioner province ঠিক আছে আৰু it was an indirect election direct মানুহে ভোট দিয়া নাছিলে it was a ক'ব পাৰো আমি criticism of Indian constitution তো Constituent Assembly member বিলাকক elected কোনে কৰিছিলে 1945-46 ৰ যেটো ইলেকশন সেই ইলেকশনত যিখিনি প্ৰভিন্সৰ যিখিনি মেম্বাৰ আছিলে সেই মেম্বাৰ বিলাকে ভোট দিছিলে ঠিক আছে অসমৰ পৰা 8 জন Constituent Assembly আহিছিলে ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল আমি কব যদি যাও ধৰণীধৰ বসুমতাৰী গোপীনাথ বৰদলৈ সাদুল্লাহ ঠিক আছে লস্কৰ তো তেনেকে 8 জন আছে ঠিক আছে নেক্সট question number again C series C question number 38 consider the following statement Indian Independence League was formed by Subhash Chandra Bose wrong Indian Independence League was formed by Ras Bihari Bose famously known as Behrupia kyo Behrupia boli koy manujon gayab hoi jay Ras Bihari Bose Lord Harding ok bomb dibo ঠিক আছে Ras Bihari Bose and Sashindranath Sanyal bomb on Lord Harding then manujon gayab nai then again Gadar movement or time at ulabo
ঠিক আছে গদৰ মুভমেণ্টৰ টাইমত এগেইন গদৰ মুভমেণ্টৰ পিছত নাই দেন জাপান যাব তাত গৈ কমপ্লিটলি ইষ্টাব্লিছ হ'ব এণ্ড তাত গৈ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ ফৰ্ম কৰিব ঠিক আছে তো ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ ফাউণ্ডাৰ কোন হয় ৰাসবিহাৰী বোস ইট ৱাজ নট সুভাষ চন্দ্ৰ বোস Subhash Chandra Bose proclaimed the formation of provincial government of the independent India in Singapore. Yes, second statement is right, correct. To answer about B. Two on. Khudise ki incorrect. Incorrect khudise. ठीक है which of the statement given above is incorrect. तो second statement correct है, first statement incorrect. तो हमारा answer होगा A, one only. Next question. Next question. Which of the following reforms were introduced by the Indian Council Act 1909? The act was also called Montego-Chelmsford. Wrong. Montego-Chelmsford Reform 1919. The Act of 1909 known as Morley-Minto Reform. Morley was a Secretary of State, Minto was a Viceroy. Act introduced separate electorate for Muslim. Yes, correct. The act empowered a member of council to discuss the budget. Yes, 2 and 3. Option A, 2 and 3. Next question. Series C. ठीक है सर Series C question number 70. Portfolio system was introduced in Viceroy Executive Council. Answer क्या है वो? Indian Council Act of 1861. Portfolio system, departmentation of subject. ठीक है सर 1861 আমি যদি suppose যাও 1861 ঠিক আছে তিনটা provision আছিল 1861 number 1 birth of legislature, number 2 portfolio system, and then ordinance making power. Birth of legislature, portfolio system and ordinance making power. ঠিক আছে act এই গোটেইবিলাক act important হয় মই এতিয়া দি দিও তোমালোকক চাই লবা এক্সামৰ আগত যিমান বিলাক act আছে 1764 Battle of Buxar 1947 India independence মাজত ৰাখি দিলো মই revolt 1857 1773 Regulating Act 1784 Peace India Act 1793 Charter Act 1813 Charter Act 1833 Charter Act 1853 Charter Act এইখিনি কোম্পানীৰ আন্ডাৰত আছিল after revolt power transfer from company to crown and crown এ কি কৰিব Act of 1858 Act of 1861 এটো কথা উঠিছে কোৱেশ্চনত Act of 1892 1909 1919 and 1919 and 1935 তো যেটো কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিছো কেতিয়াবা যদি বেলেগ সেশন ল 1 by 1 গুটেখিনিৰে মই ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰভিজন খিনি মই দেখা দিব পাৰিম কেতিয়াবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ